Okay. Okay ළමයි හැම සියලු දෙනාටම සුබ නවසරක් වේවා ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මේ මම බැලුවේ මේ අපි කරන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක වර්ක්ෂොප් එක අපි ඉංග්‍රීසිුයි සිංහලෙන් දෙකෙන්ම මැනේජ් කරගෙන යනවා මොකද මේ අනිවාර්යෙන් මේක ඉංග්‍රීසි කමියුනිකේෂන් වර්ක්ෂොප් එකක් හින්දා ඉතින් මම දැන් ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්නම් First of all, thank you so much for coming today. I mean, at this time. So this workshop is actually just to give you an idea how important it is to enhance your communication skill. And in this case, we are going to talk specifically about English communication. කට්ටිය ඔයගලන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් chat එකේ දාන්න and මේ session එක ඉවරුනාට පස්සේ ඔයාලට mic එක unmute කරලා ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. කිසි අවුලක් නැහැ. We are more than willing to help because make a first time api karanne, so we want to get your feedback as well. Hari oops hari so disclaimer එකක් මේ පටන් ගන්න කලින් මම කියන්න ඕනේ දැන් මෙතන ගොඩක් කට්ටියගේ expectations තියෙනවා ඉතින් මට ඕනේ මේ හැමදේම පොඩ්ඩක් කරන්න යන දේවල් ටික මේ පැහැදිලි කරලා දෙන්න. So this is please note that after this workshop, you are not going to be 100% professional in English communication. Okay? මේක මීට වඩා දෙයක් තියෙනවා. මේක නිකන් පොඩි introduction එකක් තමයි අපි දෙන්න ආවේ. තව එකක් මේක English class එකක් නෙමෙයි. because මම දන්නවා අර English communication කිව්වහම අර English කියන වචනේ දැක්කහම ගොඩක් කට්ටිය හිතන්නේ මේක අර English knowledge එක improve කරන්න ආපු තැනක් කියලා. එහෙම දෙයක් නෙමෙයි. ඒක දැන් ඉඳන්ම කියනවා මොකද just to let you know මේ ඔයගොල්ලන්ගේ expectations ටිකක් normal තැනකට ගේන්න. So most of what we are doing right now, it's going to be based on your commitment, the commitment that you give it after this workshop, not during this workshop. So end of this workshop, if those of you who really want to improve this, we're going to create have a group form where you will have to put in your information, and from that we will sort of mentor you as individual groups so that you can progress well in terms of English communication. Right. So yeah, so this is the first time we are doing this, so we want your ideas, suggestions, how to take this forward. මොකද මේ වගේ දෙයක් අපි කලින් try කරලා නැහැ. ඉස්සෙල්ලා කියන්නේ අපේ vision එක තමයි දැන් මේ වගේ අපි online පොඩි groups හදලා මේ groups එකින් එකාට support කරගෙන කොහොම හරි මේ English මේගොල්ලන්ගේ communication skill එක හදාගෙන යනවා. ඒත් එක්කම මේ groups වලින් ඒගොල්ලන් අතර යම්කිසි බැඳීමක්, ඒ කියන්නේ මිත්‍රත්වයක් ගොඩ නගාගෙන මේ ඉස්සරහට යන scene එකක් තමයි අපි මේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. බලමු ඉතින් මේ වුණොත් හොඳයි නැත්නම් වෙන දෙයක් අපි වැඩි අමතක කරලා දාමු. So today's agenda, first off, I'll be talking what is communication, and my name is Fadil Iqbal. You would have noticed from my videos. I assume most of you are from watching my videos on YouTube. Thank you so much for the support. I appreciate that. So what is communication? Then the second one will be is done by my friend Harinder. We both of us have been part of both of us were in university, so he's going to talk about the values, or කියන්නේ මේ වගේ club එකක මේ වගේ පොඩි group එකක තියෙන තිබිය යුතු නිකම් සාර ධර්ම මොන වගේ මේ values මේ වගේ තැනක තියෙන්න ඕනේ. අන්න ඒව ගැන කතා කරනවා. ඊළඟට the third speaker will be Ramalka. She'll be talking about communication in the academic and corporate world. Now, what I mean by academic is that, anything under the university system. So it can be scientists, lecturers, or even undergraduates, PhD students. That's what you call academia. I think ඒක යටතේ වැටෙන කට්ටියටයි corporate world එකේ, ඒ කියන්නේ private sector එකේ හරි government sector එකේ හරි වැඩ කරන කට්ටියට communication කොච්චරක් වැදගත්ද කියන එක රමක කතා කරනවා. ඊළඟට Toastmasters and Gavel clubs ගැන introduction එකක් දෙනවා උදිත. ඒක සෑහෙන වැදගත්. මොකද මේ වගේ තැනකින් තමයි අපි ඔක්කොමලාම මේ අද ඇවිල්ලා ඉන්න guestලා හැමදේනම මේ අපේ communication හදාගත්තේ. හරි? ඊළඟට සයිදා මගේ cousin කතා කරනවා
character building ගැන. character building එකෙන් අදහස් කරන්නේ මොකද ගොඩක් අයට තියෙන perception එක තමයි ඒ කියන්නේ to be a good English communicator you have to be born with it කියන එකනේ. ඒ කියන්නේ ඒක නිකන් born talent එකක් කියලානේ අපි හිතන්නේ but මේකේ එහෙම දෙයක් නැහැ. It's a skill which you can develop. හරි? Okay. So and the last part of the agenda is where we will be dividing you into groups. So please stay with us. We will upload the form onto this chat, and from there you can fill in and register. So I will talk more in detail about that when we come to that. For now, let's start off with what is communication in the first place. මචං මේ මම යනවා fast වැඩි නෑනේ මම මොකද මම මේ online කතා කරලා නැහැ මේ අවුලක් නෑනේ අවුල නෑ අනිත් අය මේ ළමයි මේ හයියෙන් වැඩි නම් පොඩ්ඩක් කියන්න මේ මම ඒත් එක මම මේ සමහර වචන පැහැදිලි නැත්නම් අහන්න අවුලක් නැහැ. Okay, so let's see if we can finish by 10 o'clock. I plan to finish it much earlier because punctuality is part of leadership. Okay, so first of all, let's start off with what is communication. Now, this person right here, who you can see, is Steve Jobs. So he's one of the co-founders of Apple, and everybody knows Apple is one of the most valued companies in the world right now. Okay, and he's actually one of the sort of founding fathers, and I mean, I don't like him that much, but there's so much to learn from him in terms of communication. Because if you have seen presentations done by Steve Jobs, when he's going to launch a product, when he's going to talk about the latest, iPhone or iPod or latest computer that they make, he's such a genius in terms of communication. So this is one of his quotes. Sorry. Again, what he's saying is storytellers කිව්වහම මේ කතන්දර කියවන අය නෙමෙයි. කියන්නේ sannivedakayo. ඒ කියන්නේ හොඳට කතා කරන්න පුළුවන් අයට ලොකු බලයක් තියෙනවා. ඒක මේ politics වල විතරක් නෙමෙයි ඕනම තැනක apply වෙනවා. Even in the business world. So what we mean by communication is that your ability to convey your thoughts, ideas to someone else. And it can be one person, or it can be to a large audience, or it can even be to a team of 10 or 15 people. Because කවදාරි දවසක ළමයි ඔයගලන්ට මේ වගේ දෙයක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා ජීවිතේදී. ඔයගලන් කවදාරි අස්සාවක් කරන්න ඕනේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් තමාගේම ව්‍යාපාරයක් කරනවානේ. ඉතින් communication කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම තිබිය යුතු දෙයක්. So මේ අපි ඔයගලන්ට කියලා දෙන දේ you can actually apply it to any language you want. උදාහරණයක් ගත්තොත් දැන් මම කතා කරන්නේ English communication. හරි? But I mean, if you want to do this in Tamil, you can also apply the same principles. If you want to do this in Sinhala, you can still do it. Because mama observe කරපු දේ තමයි දැන් හිතන්න බලන්නකො මම මේ ඇමරිකාවේ ඉන්නේ මෙතන ඉන්නවා සුද්දෝ මේ ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි විතරයි. ඒගොල්ලන්ගේ මව් භාෂාව ඉංග්‍රීසි. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට ස්ටේජ් එකක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා කතා කරන්න බෑ. ඒගොල්ලන්ට මේ ක්ලාස් එකක් ඉස්සරහා ගිහිල්ලා කතා කරන්න බෑ. සමහරට හිර වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ කමියුනිකේෂන් කියන කැලේ ඩෙවලොප් වෙලා නැහැ. So I just want to put this out to you guys. This is not something based on how much you know the language. ඒ කියන්නේ මම කිව්වාගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව විශාරදෙක් වෙන්න ඕනේ නැහැ හොඳ කමියුනිකේටර් කෙනෙක් වෙන්න. මම කලින් වීඩියෝස් වල මේ හොඳ උදාහරණයක් දීලා තියෙනවා. උදාහරණ ගන්න අපේ මේ ප්‍රවාහන සේවය නැත්නම් ටුවරිසම් වල ඉන්න කට්ටිය. ඒ කියන්නේ බීච් බොයිස්ලා අපේ ටැක්සි ඩ්‍රයිවර්ස්ලා ඒගොල්ලන් ෆොරිනර් කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්න හැටි බලන්න. මාර කොන්ෆිඩන්ට්. ඒගොල්ලන්ට වැඩක් නැහැ අනිත් අය මොකක්ද ඒගොල්ලන් ගැන හිතන්නේ කියලා. ඒගොල්ලන් හොඳට කතා කරනවා. Because they have confidence and they have developed their communication skills. So teachers, lecturers, ඉස්සරහට විද්‍යාඥයෝ වෙන්න ඉන්නවා නම්, ඉංජිනේරු වෙන්න ඉන්නවා නම්, business leaders, lawyers, politicians, everybody needs to be good communicators. දැන් ගොල්ලන් YouTube එකේ අර එන මේ ප්‍රසිද්ධ මේ ටියුෂන් සර්ලා ටිකක් ඉන්නවා නේද? අර මේ celebrity type කට්ටිය. ඇත්තම සීන් එක
ඒගොල්ලන්ගේ කමියුනිකේෂන් පැත්ත හොඳයි. ඒකයි ගොඩක් අයට ඒගොල්ලන් කියන දේවල් අහන්න හිතෙන්නේ. so ඒක ඕන කෙනෙක්ට ඩෙවලොප් කරගන්න පුළුවන් ස්කිල් එකක්. ඉතින් දැන් ගොඩක් සමහර ළමයි අර ටීචර්ස්ලා කියන දේවල් අහන්න කැමති නැහැ. ලෙක්චරර්ස්ලා නිකන් හරිම බෝරින් නේ. ඒකට ප්‍රධානම හේතුව ඒකයි. ඒ කියන්නේ ඒ කට්ටියට they have all the knowledge. ඔළුවේ ඔක්කොම දේවල් තියෙනවා. degrees, the qualifications, the PhDs, the research, but still communication එක නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ ideas වෙන කට්ටියට කියන්න අමාරුයි. ඉතින් මේක වෙනම ඒරියා එකක්. මේක අපිට ඩෙවලොප් කරගන්න පුළුවන්. so මම කොහෙන්ද මේක ඉගෙන ගත්තේ? Gavel club එකකින්. ඉතින් මගේ වාසනාවට when I was in university we had the opportunity to start a Gavel club in our campus. So I went to the University of Colombo and I was part of the Faculty of Science. And in my third year only, Dr. Asoka Ramanayaka, madam, she introduced us to this concept called Gavel. And it was one of the best experiences in my life because I actually got to see how we transform these students, you know, from very far away places, from Jaffna, from Bibile, you know, Gaul, all over the country, who didn't even have that confidence to speak in English, develop into much better leaders and communicators. This is something Udita will talk a lot about, so please wait for his session. And if there are people who are part of universities already, I strongly suggest you join their Gavel clubs because it will be super beneficial for you. ඒ කියන්නේ මේකෙන් කරන දේට වඩා අර Gavel club එකට join වෙන්න chance එක තියෙනවා නම් යන්න ඔයාගේ ජීවිතේ සෑහෙන ඉස්සරහට යනවා. So this is how I see it. හරි? how does this Gavel club work and මේ communication skill එක develop කරන්න හැටි කියන මේක මට හිතෙන විදිය. ඒක නිකන් gym එකක් වගේ. ඉතින් දැන් මං ගොඩාක් හිට මේ ළමයිට ගැවල් එන්න කිව්වහම ඒගොල්ලන් හැමතිස්සෙම මට කියන දෙයක් තමයි මේ අනේ බෑ පාදිල් අපිට බයයි මේ අපි වැරද්දක් කරොත් අපි අනිත් අය අපි ගැන hina වෙනවා ඒ වගේ දෙයක්. හැබැයි මචං ඒ සෙට් එකම කිසි අවුලක් නැතුව ජිම් එකට යනවා. දැන් මම මේ ලොකු ගමට කියනවා නෙමෙයි. මොකද උන්ගේ ඇඟවල් එච්චර සිරාවුත් නැහැ. සමහරු නිකම් කූටු කිතයියෝ වගේ, සමහරු නිකම් බැරල් වගේ. හැබැයි උන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ජිම් එකට ගිහිල්ලා හැමෝම ඉස්සරහා වර්ක්අවුට් කරලා යනවා. ඉතින් මම අර තමගේ ඇඟේ ස්වරූපය මේක හංගන්න බැරි දෙයක් නේ. So I still don't get it because මේ Gavel ඒ කියන්නේ communications කියන එකත් මේ වගේ ජිම් එකට යන සීන් එකක් වගේ. ඒ කියන්නේ මේ you have to work out practice කොට පොඩි schedule එකක් දෙනවා. ඒ වගේ මේ හදාගෙන යන්න පුළුවන්. And ටික you start to improve. And after some time, I mean, you might not be as equal as others, but you will, you would have come a long way than what you were before. So this is why, I mean, I know it's hard for some people because when you see other people talking in English, you tend to look down on yourself, right? අපි ගැන අව탁සේරුම් හිතනවා. හැබැයි ඇත්තට එතන ගියාම ඊට වඩා සෑහෙන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. So I'll talk about the purpose of these clubs because actually there are only two things which these clubs do. One is they enhance your communication skills. They teach you the tools how to convey your ideas. And the other thing is they teach you leadership. And leadership කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ දැන් ඔයාට එක responsibilities දෙනවා. මේ දේ කරන්න, අනිත් අය ගැන හොයලා බලන්න, support කරන්න. Because these small things sort of help you become a better leader. So this is what I have learned so far from Gavel. So thank you so much, guys. We could, if you have any questions, we would like to take them now. මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් දැන් අහන්න. අපිට ඊළඟ session එකට යන්න පුළුවන්. හරින්ද කරන්න. හරින්ද පව කට් එක ආවද? හරියටම හරි. අයි 15 වෙද්දි. So next phone එකෙන් ඔබුණා. So next up I'd like to invite my friend
Shankamal Harinder, because Harinder has been with me from university and he has also been part of the Gala Club. He was one of its vice presidents of membership back then. And also he's currently a school teacher. So he has also started a Gala Club in his school also. And he's a good friend of mine, and he'll give you a better understanding of the principles and values of what we try to achieve in this communication workshop. Okay, Harinder, over to you. Okay, thank you, Father. So good morning, everyone, and wish you all a very happy new year. I think මං හිතන්නේ අලුත් අවුරුද්දේ අලුත් වැඩක්. ඒ නිසා මේ වර්ක්ෂොප් එකට සහභාගී වුණු හැම දෙනාටම මං හිතනවා මේකෙන් ඒ අලුත් අවුරුද්දට කියන්නේ අලුත් පන්නරයක් ලැබෙයි කියලා. ඉතින් ෆාදිල් විස්තර කරා වගේ අපි එකට ඩෙවල් ක්ලබ් එකේ වැඩ කරේ. ඉතින් ඒ ගත්ත අත්දැකීම් එක්ක තමයි ඒ ගත්ත අත්දැකීම් අපි ඔයාලත් එක්ක බෙදා හදා ගන්නවා. ඒ වගේම අපි කල්පනා කරන්නේ කොහොමද මේ ලැබුණ අවස්ථාව තව ගොඩක් අයට මේක දෙන්න කියන එක ගැන. ඉතින් මම කතා කරන්න කලින් මට පොඩ්ඩක් මම කැමතියි දැනගන්න සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා මේ වර්ක්ෂොප් එක දැක්කම මේකට රෙජිස්ටර් වුණාම ඔයගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකක්ද මේකෙන්? මොනවද ඔයාලගේ තියෙන එක්ස්පෙක්ටේෂන්ස්? අදහස් මේ දේවල් ගැන චුට්ටක් අපි දැනගන්න කැමතියි. හැබැයි අපිට අවස්ථාව දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ 3 දෙනෙක්ට විතරයි. ඉතින් අපිට කවුරු හරි ඉදිරිපත් වෙලා භාෂාව ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. සිංහලෙන් වෙන්න පුළුවන්, ඉංග්‍රීසි වලින් වෙන්න පුළුවන්. මේ ඔයාලට තිබ්බ බලාපොරොත්තු ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස් අපිත් එක්ක පොඩ්ඩක් බෙදා හදා ගන්න පුළුවන් නම් this is the chance, this is the opportunity for you to do that. ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන එක හදාගන්න තමයි මම නම් ගොඩක්ම ඕනේ. ඒකයි තව මොකක් හරි සයිට් එක වෙබ්සයිට් එක හරි ඒ වගේ තියෙන එක දෙයක් කියවුවට පස්සේ ඒක මේ තේරෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒක හද කම්ප්‍රිහෙන්ෂන් පැත්ත හදාගන්න තමයි මටත් උන්නේ. කම්ප්‍රිහෙන්ෂන් පැත්ත හදාගන්න. right. thank you Mr. Lakshita. තව දෙන්නෙක්ට අවස්ථාව දෙන්න පුළුවන් අපිට. හෙලෝ සර්, මම නම් මේකට එකතු වුණේ රයිටින් පැත්ත හදාගන්න. මම යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්. රයිටින් පැත්ත රයිටින් ස්කිල් එක ඩෙවලොප් කරගන්න තමයි ගොඩක් මම මේකට එකතු වුණේ. right. තව එක අවස්ථාවක් තියෙනවා. ගොඩක් වැදගත් ඒ ආපු අදහස්. මොකද අපිට තේරුම් ගන්න ඕන ඔයාලා මොනවද ඇත්තටම බලාපොරොත්තු උනේ කියලා මේකෙන්. එතකොට තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ අපි දන්න දේවල් වලින් ඔයාලට සහයෝගය දක්වන්න. ඒ නිසා මේ hello sir. hello. මම එකට එකතු වුණේ presentation skills වැඩි කර ගන්න පුළුවන් කියලා. මමත් යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්. එතකොට ගොඩක් අය මේ ඒ කියන්නේ ස්පෝකන් පැත්තයි ප්‍රසන්ටේෂන් පැත්තයි. ඔව් සර්. right. thank you. ඉතින් අපි මේ දේ බලාපොරොත්තු වුණා. ඇත්තටම ගොඩක් අය ඉංග්‍රීසි වර්ක්ෂොප් එකක් කිව්වම එක එක්කෙනාට තියෙන බලාපොරොත්තු වෙනස්. එතකොට සමහර අයට බේසික් ග්‍රැමර් වල ගැටලු තියෙනවා. ග්‍රැමර් පැත්ත හදා ගන්න ඕන. සමහර අයට ඕන රයිටින් පැත්ත හදා ගන්න. එතකොට තවත් සමහර අය කැමති අර කිව්වා වගේ ප්‍රසන්ටේෂන් පැත්ත හදා ගන්න. එතකොට විවිධ අපේක්ෂාවන් ඔස්සේ මේ කියන්නේ අපේක්ෂාවන් ගොඩක් තියෙනවා කට්ටියට. ඉතින් මේ වර්ක්ෂොප් එකේ ඇත්තටම ෆෝකස් එක වෙන්නේ ස්පෝකන් පැත්ත වැඩි දියුණු කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඉතින් මොකද දැන් අපි යුනිවර්සිටි එකේ ඉන්නකොටත් ගොඩාක් ළමයින්ට තිබ්බ එක ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ හැම ගොඩක් අය අපිට ඇවිල්ලා කියන්නේ අපිට කියවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේ දෙයක් මේ කියන්නේ කියවලා තේරුම් ගන්නත් පුළුවන් යම් මට්ටමකට. හැබැයි මං වචනත් දන්නවා. හැබැයි එකම ගැටලුව මං කතා කරන්න ගියාම මට කතා කරගන්න බෑ. ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේ වැඩිපුරම අහන්න ලැබුණ කාරණේ. මං හරි නේද ෆාදිල්? හරියටම හරි. මං කිව්වා වගේ මචං ඇමරිකාවේ ඉන්නවා මචං කියන්නේ ඉංග්‍රීසි විතරයි ඒගොල්ලන්ට පුළුවන්. ඒත් මේ ප්‍රශ්නේ ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා. ඉතින් මේ කියන්නේ අර
අපි ලංකාවේ මචං අපි හිතන්නේ හැමතිස්සෙම අර නිකන් අර ඉංග්‍රීසි දන්නවා නම් මේ උමාර උසස් වගේ පොඩි අපේ රටේ තියෙනවනේ බං ඒක මේ ඒක බෑ මේ ප්‍රතික්ෂේප ගන්න බෑ. හැබැයි මම මෙහි අත්දැකීමෙන් කියන්නේ ඒක මේ හැමෝටම තියෙන දෙයක්. ඉවන් මේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන කට්ටියට. right thank you father. ඉතින් මේ අපිට ඒ වගේ අර ගොඩාක් අය මේට තිබ්බ ලොකුම ගැටලුව තමයි මේ ඉංග්‍රීසි දැන් වචනක් දන්නවා නමුත් කතා කරගන්න බෑ කියන එක. ඉතින් අර ෆාදිල් දුන්න උදාහරණය වගේ අර ජිම් එකකට ගිහින් එක්සර්සයිස් කරලා ටික ටික අපේ මසල්ස් ෆිට්නස් එක එහෙම හදා ගන්නවා වගේම තමයි ස්පෝකන් ඉංග්ලිෂ් කියන්නේත් ස්කිල් එකක්. එතකොට ඒ ස්කිල් එක ඩිවලොප් කරගන්න නම් අනිවාර්යෙන් කතා කළ යුතුමයි. ඒකට වෙන විකල්පයක් නැහැ. There is no alternative way to develop your speaking ability. ඉතින් දැන් සමහර අය ඉන්න පුළුවන් මෙතන basic grammar ඊළඟට comprehension වල අමාරුකම් තියෙන අය. එතකොට ඒ අයට මට මම දැන් link එක තිබ්බ මගේ lap එකේ දැන් power cut එකක් නිසා ඒක මට මෙතන share කරන්න වෙන්නේ නැහැ එකපාරට. නමුත් මම අනිවාර්යෙන් මේ link එක share කරන්නම්. දැන් සාමාන්‍ය බේසික් ස්පෝකන් ඉංග්ලිෂ් කියන්නේ අපිට අදහසක් අයිඩියා එකක් කමියුනිකේට් කරගන්න බේසික් ලැන්ග්වේජ් ස්ට්‍රක්චර් එක තියෙන්න ඕන. ඒක අනිවාර්යෙන් අපි ඒ ලෙවල් එකේ නම් ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට වචන ටිකක් එකතු කරලා හරියට අදහස කමියුනිකේට් කරගන්න අමාරුයි නම් අපි මුලින්ම කරන්න ඕන අනිවාර්යෙන් ඒ පැත්ත ඩෙවලොප් කරගන්න එක. එතකොට අපිට ඔයාලට උදව් කරන්න පුළුවන් ඒ පැත්තෙන් දැන් ගොඩක් රිසෝසස් තියෙනවා, වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවා, ඊළඟට අපි ගාව සමහර වීඩියෝස් තියෙන්න පුළුවන්. ඒවට ඔයාලට ලැන්ග්වේජ් එක ග්‍රැමර් යූසේජ් එක ගැන වැඩි දියුණු කරන්න ඒ රිසෝසස් අපිට ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලගේ කාර්යභාරය වෙන්නේ ඒවා පාවිච්චි කරලා කොහොම හරි උනන්දු වෙලා ඒ බේසික් ග්‍රැමර් කියන එක හදාගන්න එක. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වචන ටිකක් එකතු කරලා හරියට අදහසක් පැහැදිලිව කමියුනිකේට් කරගන්න පුළුවන් වෙන මට්ටමට වැඩි දියුණු කරගන්න එක. දැන් අපි ඉස්සරහට යනකොට මේක විස්තර කරනවා කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. අපි කණ්ඩායම් වලට කට්ටිය වෙන් කළා ඊට පස්සේ කට්ටියට කතා කරන මේ අවස්ථාවක් හදලා දෙනවා ඊළඟ මේ වර්ක්ෂොප් වල. ඉතින් ඒක ගොඩාක් හොඳ ඔපචුනිටි එකක් ඔයාලට ස්පෝකන් ඉංග්ලිෂ් පැත්ත හදාගන්න. මොකද මේ අපි සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඇමරිකාවේ ඉන්න අයට ගොඩක් ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වෙන්න හේතුව මොකද එයාලා ඉන්නේ ඒ එන්වයරන්මන්ට් එකේ. එයාලට නිතර ඇහෙන්නේ ඒ ලැන්ග්වේජ් එක. එයාලා නිවුස් බැලුවත් පත්‍රයක් කියවුවත් නිකන් එදිනෙදා මිනිස්සුත් එක්ක ගනුදෙනු කරනකොටත් හැම වෙලාවෙම කතා කරන්නේ මේ භාෂාවෙන්. එතකොට ඒ භාෂාවෙන් කතා කරනකොට අනිවාර්යෙන් එයාලට ඒක ඉක්මනට ඇක්වයර් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ලැන්ග්වේජ් ඇක්විසිෂන් එක ෆාස්ට්. ඒත් දැන් අපිට ගොඩක් ගැටලුව තියෙන්නේ අපි වැඩි වෙලාවට අපේ මව් භාෂාවෙන් ගොඩක් වෙලාවට මව් භාෂාවෙන් තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් අපිට ඉංග්‍රීසි බැරි වෙන එක ඒක මේ අහන්න දෙයක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ මොකද ඒක අපේ මව් භාෂාව නෙවෙයි. අපි ගෙදර කතා කරන්නෙත් අපේ මව් භාෂාවෙන්. එතකොට ගොඩක් දේවල් කරන්න වෙන්නේ අපේ මව් භාෂාවෙන්. එතකොට කවදාවත් හිතන්න එපා ඒක අපේ තියෙන මේ නිකන් ඉන්ෆීරියර් කියලා හිතන්න එපා. කියන්නේ තමන් පහත් ඒක නොදන්නකම නිසා කියන එක හිතන්න එපා. දැන් මට අවස්ථාවක් ලැබුණා මේ එක රිසර්ච් ප්‍රොජෙක්ට් එකකට ජොයින් වෙන්න. ඒ රිසර්ච් ප්‍රොජෙක්ට් එකේ අරමුණ උනේ මේ භාෂාව නිසා කොහොමද මිනිස්සු අතර බෙදීම් සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් ඒකේදී අපි ඉගෙන ගත්ත ලොකු දෙයක් තමයි මේ දැන් එකක් අර ෆාදිල් කිව්වා වගේ සමහර අයට තියෙන අර මානසිකත්වයක් නිකන් ඉංග්‍රීසි දැනගත්තම නිකන් එක වෙනම උසස් මට්ටමකට යනවා කියලා. එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක තවත් භාෂාවක් විතරයි. දැන් අපි ජපන් භාෂාවට ගියොත් ජපන් රටට ගියොත් අපිට ජපන් භාෂාව ඉගෙන ගන්න වෙනවා. මොකද ඒක යාළගේ භාෂාව. ඒ වගේ ඉංග්‍රීසි කියන්නේ තවත් භාෂාවක් විතරයි. ඒක අපිට වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ගැවල් ක්ලබ් එකේ කරන ප්‍රධාන දෙයක් තමයි අන් කෙනාට ගරු කරන එක, රෙස්පෙක්ට් කියන එක. ඉතින් කවර කොයිම වෙලාවකවත් අපි කෙනෙක් වරද්දක් කරොත් අඩුපාඩුවක් සිද්ධ වුණොත් එයාගේ අතින් අපි එයාව පහත් කරන්නේ අර සමච්චලයට ලක් කරන්නේ. මොකද කෙනෙක් සමච්චලයට ලක් කරොත් වෙන දේ තමයි මේ එයාට හැකියාව තිබ්බත් එයා ඉදිරිපත් වෙන එක නවතිනවා.
although they have the ability, they have the vocabulary, they can express ideas and they have brilliant ideas. If we try to ridicule a person, the biggest problem is that that person will not take up another opportunity to come and express the ideas. Just to add, Machan, I mean, it is there in anything, no? I mean, this is something Einstein, Professor Albert Einstein said, that if you told a fish that he cannot run, he will for the rest of his life think that he is of no use කියන එකනේ. يعني මාළුවෙක්ට දුවන්න බෑ කියලා අපි එයාගේ ඔළුවට දැම්මා නම් ඒ කියන්නේ ඒක තමයි එයා කරන්න ඕනේ. ඒක කරොත් කරේ නැත්නම් එයා හරි චාටර් කියලා අපි ඒක ඔළුවේ ගෑවුවා නම් එයා ජීවිතේටම හිතන්නේ එයාට වෙන මොකක්වත් බෑ කියන එකනේ. ඉතින් අර මේ ඇත්ත ඒ කියන්නේ කෙනෙක්ගේ අර යටි හිතට යන අයිඩියාස් ඒ බිලීෆ්ස් විශ්වාසයන් අනිවාර්යෙන් එයාගේ ජීවිතේ එයා කියන කරන දෙයට ඍජුවම බලපානවා. එතකොට ඔය ප්‍රොෆෙසර් කැරල් ඩ්වෙක් කියලා ඉන්නවා මනෝවෛද්‍යවරියක්. එයා කියනවා මේ දැන් අපිට තියෙනවා ෆික්ස්ඩ් මයින්ඩ්සෙට් growth mindset කියලා දෙකක්. දැන් ෆික්ස්ඩ් මයින්ඩ්සෙට් තියන අය ඒ කියන්නේ ඒ අපි හිතන විදිහක්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් එයාලා කල්පනා කරනවා මේ දැන් අපි හිතමුකෝ ගණන් විෂය ගත්තොත් එයාලා විශ්වාස කරනවා මේ ගණන් පුළුවන් වෙන්න නම් ඒක නිකන් උපතින් එන්න ඕන, නිකන් ජාන වලින් එන්න ඕන දෙයක්. මේ එහෙම අයට විතරයි ගණන් පුළුවන් වෙන්නේ. මට බෑ. මට එහෙම හැකියාවක් නැහැ. එහෙම කියලා හිතනවා. එතකොට එයාලා ඒ විශ්වාසය නිසා ඒ මට්ටමේ හිර වෙලා ඉන්නවා. එතනින් එහාට දියුණු වෙන්න බෑ ඒ කෙනාට. එයාලා කියන එතනින් එහාට දියුණු වෙන්න බැරි එයාලා ඒ දරන විශ්වාසය නිසා. හැබැයි දැන් growth mindset කියන එක මේ growth mindset එක තියෙන අය කල්පනා කරන්නේ මෙහෙම. මට මේක දැන් බෑ. ඒ වුණාට මට මේක උත්සාහ කරලා මේකට කැප වෙලා කාලයක් කරාට පස්සේ මට ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න පුළුවන්. මට මේක කරගන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය එයාලට තියෙනවා. එතකොට මේ මනෝවෛද්‍යවරිය හොයාගෙන තියෙනවා එහෙම ඒ විශ්වාස කරන අයට කාලයක් ගියාට පස්සේ ඇත්තටම එයාලට අනිත් අයට වඩා ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් තියෙනවා කියන එක. එතකොට අපි ඒ දරන විශ්වාස ගොඩාක් බලපානවා අපි ඉගෙන ගන්න ගියාම ඊළඟට අපි සමාජය හැසිරෙන්න ගියාම හැම දෙයකටම. ඉතින් මුලින් يعني ප්‍රධාන කාරණය තමයි ඒ විශ්වාස හරි විදිහට ගොඩනගා ගන්න එක. ඉතින් අපි මේ ක්ලබ් එකේදී දැන් ක්ලබ් එකේ විතරක් නෙවෙයි දැන් අපි මේ ඉදිරියට කරගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙන වැඩසටහනේ ප්‍රධානම දේ තමයි මේ වැදගත්ම දේ තමයි අන් කෙනාට ගරු කිරීම. ඒ කෙනා වැරද්දක් කරොත් ඒ කෙනාට සමච්චල් කරන්නේ නැතුව හැල්ලුවටපත් කරන්නේ නැතුව ඉන්න එක. මොකද අපි හැමෝම මෙතෙන්ට ඇවිත් තින්නේ ඉගෙන ගන්න. අපි වුණත් හැමදේම දන්නේ නැහැ. අපිත් එකිනෙකාගෙන් ඉගෙන ගන්නවා. ඒ නිසා වැදගත්ම දේ ඒක තේරුම් ගන්න එක ඒ නිහතමානී බව. මොකද මේ නිහතමානී බව තියෙනවා නම් අපි හැමෝටම දියුණු වෙන්න පුළුවන්. So that is something we all believe in, the fact that we have to be humble, and because everybody is here to learn, and දැන් හිතන්න ඔයාලා ගොඩක් මේකට රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්නවා, තවත් ගොඩාක් අය මේකට රෙජිස්ටර් වෙලා නැති වෙන්න පුළුවන්. يعني මේ chance එක දැකලා මේ link එක දැකලා උනත් මේක ගැන උනන්දුවක් දක්වපු නැති පිරිසක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ අයට වඩා ඔයාලා ඇත්තටම ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. මොකද ඔයාලා ඇත්තටම උනන්දුවක් තියෙන නිසා මෙතනට අවිල්ලා තියෙන්නේ. මේකට රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් ප්‍රයෝජනය ගන්න අපි ඒ වැලියුස් එක ඉදිරියට යන්න ඕන. ඒක තමයි මම හිතන්නේ වැදගත්ම දේ. මොකද ඒ වැලියුස් අපි ගාව නැත්තම් ඒ වැලියුස් අපි තුලින් ගිලිහිලා යනවා නම් අපිට කිසිම දෙයක් හදාරන්න වෙන්නේ නැහැ ඊළඟ ලෙවල් එකට. ඉතින් ඉංග්‍රීසි අර බේසික් ෆවුන්ඩේෂන් එක හදා ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ vocabulary දන්නේ නැහැ, grammar හරියට දන්නේ නැහැ. ඒ අයට අපි resources links එවනවා. ඒ වගේම මට යෝජනා කරන්න පුළුවන් language එකක් acquire කරගන්න තියෙන ඉක්මම්ම ක්‍රමය තමයි අර immersive learning strategies කියන එක. ඒ කියන්නේ මේ පුළුවන් තරම් ඔයාගේ එදිනදා ජීවිතේ ඒ භාෂාවත් එක්ක ඉන්න. උදේ පාන්දර පුළුවන් නම් රේඩියෝ channel එකක් අහන්න, හවසට නිවුස් බලනකොට ඉංග්‍රීසි වලින් ඒක බලන්න, නැත්නම් බැඩට ඩ්‍රයිව් කරගෙන යන ගමන් වුණත් ඉංග්‍රීසි සින්දු ටිකක් දාගෙන අහන්න. එතකොට ඒ මාර්ගයෙන් අපිට ටික අර ඇහෙන්න අපි ගොඩාක් වචන නොදැනුවත්ව ඉගෙන ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි සවිඥානිකව ඒ ගැන හිතුවේ නැති වුණාට අපි ගොඩක් වචන ඇක්වයර් කරගන්නවා. එතකොට දැන් අපි පොඩි කාලේ දැන් මේ
අපි දැන් මුලින්ම ඉපදුනාට පස්සේ දැන් කවුරුවත් අපිට ඉපදුණු ගමන් ග්‍රැමර් ඉගෙනුවේ නැහැ. නැද්ද ෆාදිල්? එතකොට දැන් සිංහලෙන් අපි පුරුදුවනේ මුලින්ම අම්මා තාත්තා එහෙම කියලා එයාලා කියන විදිහට අනුකරණය කරලා අනිත් පැත්තට ඒ වචන කතා කරලා එහෙම මුලින්ම අපි පටන් ගන්න ඇහුම්කන් දීම සහ කතා කිරීම. ඔය දෙකෙන් තමයි පටන් ගන්නෙ. ඔය දෙක අපිට හොඳට හදාරන්න පුළුවන් නම් ටික ටික වුණත් ඒක අපිට කරගෙන යන්න පුළුවන් නම් රීඩින් රයිටින් කියන දේ හදාගන්න එනවා. ඒක කරගන්න පුළුවන් ඉස්සරහට. So it is possible, and I congratulate all of you for joining in this workshop. So keep in mind that believe that you can definitely improve. So believe it and commit yourself, and you will soon be able to experience those results. So that's it from my presentation. So the next speaker is going to talk to you about how these communication skills are going to help you in your academia. And she is Ramalka, and she was also a member of the Gavel Club, a very committed member, always volunteering to help people and contribute to programs whenever she can. So Ramalka, over to you. Whoa, thank you, Harinder. Right. Thank you very much, Harindaya, and thank you, Fadilaya, for the opportunity given to share my thoughts here. So the task for me for this session is to highlight on the importance of English communication in academia and corporate world. Fadilaya, Harindaya, dennama අපි ඉංග්‍රීසි භාෂා කතනේ වැදගත්කම ඇයි අපි කතා කරන්න ඕනේ කියන එක ගැන අප්‍රෝච් එකක් ගත්තා. ඉතින් දැන් අපි භාෂාව ප්‍රගුණ කරනවා. අපි භාෂාව කතා කරන්න ඕනේ කියලා අදහස අපේ හිතේ ඇති වුණාට පස්සේ අපි බලනවා ඇයි අපි මොකක්ද අපිට මේකෙන් ගන්න පුළුවන් ප්‍රයෝජන. එදිනෙදා අපේ ජීවිතේ කොහොමද මොන වගේ අවස්ථාවලදීද අපි මේ ඉංග්‍රීසි භාෂා කතන නැත්නම් ලිවීම පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා. The practical usage of English communication is to be highlighted in my talk. So basically මම පෞද්ගලිකව අත්දැකීමෙන් කියන දෙයක් සහ අපි සාමාන්‍යයෙන් අපිට කතා කර යුතු දෙයක් තමයි අපි English communication academic purpose වලදී කියන්නේ අපේ විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය උසස් අධ්‍යාපනය ඒ කටයුතු වලදී ඒ වගේම corporate world එකේදී private sector එකේ වෙන්න පුළුවන් government sector එකේ වෙන්න පුළුවන් අපි රැකියා අපි වෘත්තීය ජීවිතයේදී මෙන්න මේ කියන අංශ දෙකේ තමයි ප්‍රධානම අපිට ඉංග්‍රීසි භාෂාව සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන්නට අවස්ථාව ලැබෙනවා. Now if I start with the academic world or in academia, basically focusing on the university experience. Now I know that now most of the audience, the members of the audience, some of you are from the university community, so you have already experienced that the mode of study, the medium that we study in university is English medium. So all the resource materials, all the study materials, the library books, the main subject material, and even the website, the materials, the resources we look in websites are also in English. The mainly අපිට අපේ විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපන කටයුතු වලදී අපිට තොරතුරු එකතු කරගන්න අපිට අවස්ථාව දැන් තොරතුරු එකතු කරගන්න තියෙන මේ මාධ්‍යයන් ඔක්කොම තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. Even the lectures are conducted in English. And the examinations, all the things are conducted in English. So the very basic thing that we have to understand is now for our university studies, English is very much important. And ඒ විතරක් නෙමෙයි. දැන් අපිට අපේ lectures, examinations ඒ ඔක්කොම අතරේ යනකොට අපිට presentations කරන්න පුළුවන්, group projects කරන්න පුළුවන්, posters, reports මේ හැම දෙයක්ම ආයෙත් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් කරන්න. එතකොට ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ලියන්න අපිට referencing කරන්න ඒ විතරක් නෙමෙයි presentation viva ඒ තුලින් අපිට අපේ
ඉංග්‍රීසි කතන ය සඳහාත් අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් මේ නිසා තමයි අපේ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් කතා කිරීම ලිවීම ඒ sannivedanaya කියන එකේ වැදගත්කම highlight වෙන්නේ අපේ විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතය තුළදී. දැන් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් එළියට යනකොට අපි තව further studies කරනකොට අපේ PhD වෙන්න පුළුවන්, masters වෙන්න පුළුවන්, MPhil වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති මේවා සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඒ වයිදිත් අපේ English proficiency එක ටෙස්ට් කරනවා. දැන් අපේ අපි මොකක් හරි ඉගෙන ගන්න විෂය ශාස්ත්‍රයක අපේ සෛද්ධාන්තික දැනුම පමණක්ම නෙමෙයි අපේ English proficiency ටෙස්ට් කරන අවස්ථා එනවා. ඉතින් speaking, writing, ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති IELTS, GRE, TOEFL වගේ විවිධ විභාග ගැනත් ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති. ඉතින් ඒවටත් approach කරන්න අපිට අර අපි යුනිවර්සිටි එකේ ඉගෙන ගත්ත English දැන් අපි practice කරන ඒ basic English සම්බන්ධ skills උපකාරී වෙනවා අපේ higher studies වලදී. දැන් අපි ඒ කතා කරේ යුනිවර්සිටි නැත්නම් academic life එකේ අර අපි සාමාන්‍ය mainly for learning පැත්තනේ. නමුත් දැන් අපි යුනිවර්සිටි එකකට ගියාම අපි lectures යනවා, exams ලියනවා විතරක්ම නෙමෙයි අපි clubs and societies වලට join වෙනවා. ඒවයි වැඩ කරනවා. දැන් අපි experiences ගන්න ඒවට join උනත් සමහර අවස්ථාවලදී අපි හිතන්න පුළුවන් හරි අපි කරන වැඩක් මොකක් හරි කරනවනේ අපි තුමු ලියෝ ක්ලබ් එකකට ගියා ISF ගියා හරි අපි කමියුනිටි සර්විස් කරන්නේ අපි වොලන්ටියරින් ප්‍රොජෙක්ට්ස් කරන්නේ නමුත් අපි ඒ බේසික් අයිඩියා එක තිබුණත් ඒ අවස්ථාවලදීත් අපිට අපේ භාෂාවේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව භාවිතා කරන අවස්ථා තියෙනවා හිතන්න අපි මොකක් හරි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන්න අපිට ඒකට ෆන්ඩ්ස් ඕනේ අපි ස්පොන්සර්ෂිප් එකක් ඉල්ලන්න ඕනේ අපි යම්කිසි ආයතනයකට අපි කොහොමද ඒ ආයතනයට කතා කරන්නේ එතකොට එයාට අපි ස්පොන්සර්ෂිප් ලෙටර්ස් ලියන්න ඕනේ දැන් ක්ලබ්ස් ඇන්ඩ් සොසයිටිස් වල වැඩ කරනකොට මෙන්න මේ වගේ අත්දැකීම් ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙන්න පුළුවන් සමහර ලැබිලත් ඇති ඒතර ඒ වගේ අවස්ථාවලදී කොහොමද අපිට කමියුනිකේෂන් උපකාරී වෙන්නේ කියන එක අත්දැකීම් තියන අය ඉන්නත් පුළුවන් මෙතන සමහරට අත්දැකීම් ලබා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්න අයටත් මම කියන්න කැමතියි භාෂාවේ වැදගත්කම එතෙන්දී ඔයගලන්ට මතුවෙනවා. ඒ වගේම සමහරලාට youth exchange programs තියෙන්න පුළුවන් නේ ලියෝ club ISAC ඒ වගේ සංගම් වල කටයුතු කරනකොට අපිට විවිධ විදේශ රටවල් වලින් වෙනත් යුනිවර්සිටිස් වලින් සහෝදර සහෝදරියන් එන්න පුළුවන් අපිත් ඒකට ඒ අයත් එක්ක කතා කරනකොට අපි එතකොට අපි අර බේසික් සාමාන්‍ය අපිට යම්කිසි තියාගන්න ඕන ඒ ඉංග්‍රීසි දැනුම කියන එක වැදගත් වෙනවා අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවලදී. දැන් අපි යුනිවර්සිටි ලයිෆ් එක ඔය විදියට ගත කරාට පස්සේ දැන් විවිධ අවස්ථාවලදී අපේ භාෂාවේ භාවිතය වැදගත් වෙනවත් එක්කම අපේ ඊළඟ ස්ටෙප් එක වෙන්නේ යුනිවර්සිටි ලයිෆ් එක කම්ප්ලීට් කරාට පස්සේ our next step would be moving on to the corporate sector or no matter it's the private sector or the government sector doing a job is our next aim or the target. So I would like to say that learning English can open up you many opportunities than you think. Then එකෙන් අදහස් කරන්නේ හරි ඔයා සිංහල විතරයි දන්නේ එහෙනම් මට opportunities නැද්ද? එතකොට මට අවස්ථාවක් නැද්ද? ඒතර ඉංග්‍රීසි කතා කරන කෙනාට විතරද අවස්ථාව තියෙන්නේ මට නැතුව කෙනෙක් නෙමෙයි. එහෙම අදහසක් නෙමෙයි මම ඉතින්ද කියන්න උත්සාහ කරේ. ඉංග්‍රීසි භාෂාව දැන ගැනීම සහ තමන් ඒ භාවිතා කිරීම තුලින් තමන්ට අනිත් අයට සාපේක්ෂව වැඩි අවස්ථාවන් opportunities ලබා ගන්න මාර්ගය සලසනවා. දැන් අපි ඔෆිස් එකක in general ගත්තොත් අපි corporate world එකේ අපිට සමහර වෙලාවට board meetings තියෙන්න පුළුවන්. ඒකට සමහරවිට අපිට reports ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්. විවිධ proposals ඉදිරිපත් කරන්න සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ වගේ අවස්ථාවකදී අපි හිතන්න තමන්ට තියෙනවා හොඳ අදහස්. තමන්ට තියෙනවා මේ දේ මෙන්න මේ විදියට තමයි හොඳටම ඉතා පහසෙන්ම කරන්න පුළුවන් කියලා ඔයාට හැකියාව තියෙනවා. ඔයාට දක්ෂතාවය තියෙනවා. නමුත් හිතන්න ඔයාට දැන් මේ ෆෝරම් එක ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් නම් කරන අවස්ථාවක් නම් if you are unable to express your thoughts in English no matter
how much great ideas you have, how much you are smart and innovative in that setup. If you are unable to express your ideas because of the language barrier, that would be something that makes you much sad. So therefore, starting from the academic life, moving on to the corporate world, usage of English communication is very much important and highlighted in all aspects. ඒ වගේම මම තව දෙයක් එකතු කරන්න කැමතියි. දැන් අපි එක භාෂාවකට කොටු වෙනවට වඩා මේක මේ රිසර්ච් වලිනුත් හොයාගෙන තියෙන දෙයක්. අපි තව භාෂාවක් කතා කරනකොට අපේ මොලේ වර්ධනයත් අපේ thinking ability කියන එකත් වැඩි වෙලා තියෙනවා. Recent research have found out that learning another language or communicating using another language has also helped to enhance the brain the ability of the thinking abilities of the brain, the capacity, the versatile, the innovativeness are also improved when using another language. ඉතින් අර basic මම practical usage එකේ examples තමයි ගෙන්න උත්සාහ කරේ මේ මට ලබා දීපු මේ කාල පරාසය තුළදී. ඉතින් උපරන්ට මම හිතනවා දැන් යුනිවර්සිටි යන්න බලාගෙන ඉන්න අය සහ යුනිවර්සිටි එකේ already ඒ academic life එක experience කරන අයටත් අර මේකේ importance highlight වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් we are not too late to take that simple initiative to use English as a second language, like use more. So I think just to add to what Ramalka said, ඇත්තටම ඉංග්ලිෂ් ඉගෙන ගන්න හරියට කමියුනිකේට් කරන්න පුහුණු වෙනවා කියන්නේ ඇත්තට මේක ආයෝජනයක්. It's a real investment to your life and it can bring you a lot of benefits in many areas of life. So guys, I just want to share some personal experience that මම හැමෝටම කියන්නේ දැන් after the degree කියමු හැමෝම private sector එකේ හරි government sector එකේ රස්සාවක් කරනවා කියලා ඔයා මේ campus එකේ අවුරුදු 4 ඉගෙන ගත්ත දේවල් වලින් 4යි 5යි වගේ තමයි technical skill එක ඇත්තට ඕන වෙන්නේ. ඉතුරු නිකම් 50ක් 60ක් තනිකරම දුවන්නේ ඔයාගේ communication skill එකත් එක්ක. ඉතින් ඕනම engineer කෙනෙක්ගෙන් උනත් අහන්න අවුරුදු 5කට පස්සේ Excel and PowerPoint තමයි එයා පාවිච්චි කරන මේ මේන්ම softwares ටික. because මේ ඔයා ටික මේ corporate ladder එකේ උඩට යනකොට ඔයා ඉන්නේ management position එකක. ඒ කියන්නේ ඔයා අනිත් අයගෙන් වැඩ ගන්නවා. අනිත් අයට එක දේවල් කියනවා කරන්න කියලා. ඒත් එක්කම ඔයාගේ පඩියත් හොඳයි. හැබැයි මේ ස්ටේට් එකට එන්න නම් මේ ප්‍රොමෝෂන් එක මේ දේ ලබා ගන්න නම් ඔයාගේ කමියුනිකේෂන් ස්කිල් එක හොඳට තියෙන්න ඕනේ. so ඒක මේ නැතුවම බැරි දෙයක්. ඒක මේ soft skill එකක් නෙමෙයි. ඒක ඇත්තට hard skill එකක් වෙන්න ඕනේ හරිනම්. ඒකට දීලා තියෙන අර වචන weight එක මදි නේද? මදි සිරාවට මදි. අපේ ළමයි අර බොරුවට ක්‍රෙඩිට් එක දාගන්න මේ ඔක් කරනවා තේරුමක් නැහැ. ඒක බහැලා කරන්න ඕන දෙයක්. අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි හුඟක්ම highlight කරන්නේ English communication දියුණු කරගන්න ඕනේ, improve කරගන්න ඕනේ කියන ඒ අදහස ඔයගොල්ලෝ තුල inculcate කරන්න අපි උත්සාහ කරන්නේ මේ investment එකක් දැන් future එකට ඔයගොල්ලෝගේ ගොඩක් උපකාරී වෙන ආයෝජනයක් වන නිසා තමයි අපි මේ වගේ sessions එක organize කරලා අපි මේ initiative එක ගත්තේ ඒ සඳහා ඔයගොල්ලන්ට සහායක් වෙන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ practical usage එකත් එක්ක මේ importance එකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට අවස්ථාව තියෙනවා to start from the scratch and take the initiative to communicate in English and to understand the importance of communicating in English. So over to you, Fadil. I hope I thank you so much, Ramalka. You did a fantastic job. Some part of it. Okay, so next up, children, ළමයි මේගොල්ලන්ට මොනයි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේ මෙතෙන්ට යනකම් අහන්න පුළුවන්. මොකද මේ ඒක පොඩ්ඩක් අපි දැනගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ගේ feedback එක මොකක්ද හිතෙන්නේ කියලා. ඒත් එක්කම is there someone who is already
employed or working, you can also share your experience as well. I'll give the chance for 3 speakers to come forward. How right now? Hari ප්‍රශ්නයක් හරි තියෙන කට්ටිය. Hello, Fadil. Up to here, everything is very clear, and I think it's very informative for us. Thank you for organizing such a meeting like this. Thank you. Yay! Thank you for coming. I mean, stay tuned for the next one. Anyone else? I mean, if you have any questions, please ask us, because we want to make this interactive as possible. Hello. Yes, Susanta. Yeah, I'm a practicing internal auditor. What I find is when communicating with the native speakers, so I find some difficulties in some cases. So I think this is very important, and thank you, Mr. Iqbal. So if you can give some inputs how to tackle this situation when dealing with native speakers. That's my question, Iqbal. Mr. Susanta, when you say native speakers, Yeah. are they from Australia, England, those countries? Yeah, Australia, yes, UK and Americans. Okay. But yeah. So, Susanta, I mean, personally, when I first came here also, people can't understand what I am saying, okay? Because I have to teach here as well in a university. So there's always, initially when we meet someone or we meet someone from another nationality, we don't understand them initially. So my advice to anyone, especially us Sri Lanka, when we start talking, we talk very fast. Just down. You know, හිමීට කතා කරන්න. ඒක තමයි මම කියන්නේ මගේ advice එක වෙන්නේ, because ඒ කියන්නේ මම මොකද ලංකාවෙත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන ස්ටයිල් එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන් මේ බ්ලොක් ඇන්ඩ් ඩීනෝ බලලා තියෙනවද? ඒක මේ famous YouTubers දෙන්නෙක් ඉන්නවා. Just look at how they talk English. It's very much how many people in Sri Lanka talk, because we are very fast for other people. So my advice is slow down the pace. You don't have to change your accent or anything. Just slow down. Right. Okay, thank you. Over to you. Thank you very much for just to come in on that, Fadil, I just got an idea. I mean, no matter what, different countries and different people, they will have their own accents. Correct. And Sri Lankan people, we have our own accent. And sometimes it is funny when, Sri Lankan people try to talk in some try to mimic some accent that is not inherent to them. It sounds really weird. Sounds very weird. I think, so the basic, I think the objective of communication is to get an idea across. So we don't really have to exactly mimic another accent, but we can have our own accent. But as long as the communication part of it is clear, then I think both parties are good to go. Because what I learned from Toastmaster Yasir Harris once is that when you try to copy an accent, what you're doing is you're doing an acting. එක රංගනයක් කරන්නේ. මොකද actorsලා ගත්තාම actorsලා එක එක චරිත රංගපානවානේ. So James Bond සමහරට American කෙනෙක් James Bond කෙනෙක් හැටියට play කරනවා නම් එයා British accent එක ගන්නවා. හැබැයි ඒකෙදී ඇත්තට වෙන්නේ එයා වෙන කෙනෙක් හැටියට හිතන එක. But දැන් අපි accent එක මාරු කරද්දි වෙන්නේ අපිට කියන්න ඕන දේවල් ටික අපි අමතක කරනවා. අපි focus කරන්නේ accent එක ගැන විතරයි. එතකොට එතනදී මේ අපි අහන් ඉන්න කට්ටියට තේරෙන්නේ නැහැ. So අර අපි කතා කරන ස්වභාවික ස්ටයිල් එකක් තියෙනවා. There's a very genuine way how we speak in Sri Lanka English. What we just have to do is reduce the speed and then just talk. මම මෙහෙ ඇත්තට මේ මගේ ස්පීඩ් එක අඩුයි. ඒ කියන්නේ ළමයි මට කියනවා මේ මාර කාම් නේ ෆාදිල්. ඒ කියන්නේ හිතන්නේ මේ මම හරිම මේ ඉවසීම තියෙන චරිතයක් කියලා. හැබැයි මේ මම අර හිමින් කතා කරන ඉඳා. Okay. I mean, so then let's move on to the next speaker. So next up we have Udita, and Udita was actually
he was the president of our Gavel Club at the University of Colombo. So he will be talking about Toastmasters and Gavel clubs in general. So this is to give you guys an idea that there is already clubs like this which help you improve your communication skill. So I mean, if you have the opportunity, if it's there in your university, by all means go there. And now I'd like to invite Udita over to the floor to talk about this. Udita, it's all yours. Thank you, Fadil Laye. Good morning to most of you and good evening to Fadil Laye, because he's about to go to sleep in a bit. Hare, man bodda me කැමති නැහැ මේ නිකන් කොට කොටකට මේ කතා කරන්න මොනවල් පෙන්වන්න පුළුවන් කට්ටිය පොඩ්ඩක් මොනවල් පෙන්වන්න මම පොඩ්ඩක් ඒකට අර ඉන්ටරැක්ෂන් එක යන්න පොඩ්ඩක් ආසයි ඕකේ කීප දෙනෙක් මොනවල් ටික පෙන්නනවා හරි ඔයගොල්ලන්ගේ කියන්නේ ලැප්ටොප් වලින් ජොයින් වෙලා ඉන්න කට්ටිය අර යට තියෙන බාගේ පාටිසිපන්ට්ස් කියලා ටැබ් එකක් පොඩ්ඩක් ඒක ක්ලික් කරන්න ෆෝන් එකේ ඉන්න කට්ටියට ඒක යන්න පුළුවන් නිකන් බටන් එකක් විතරයි තියෙන්නේ. ඕකේ තියෙනවා yes no go slower go faster කියලා බටන්ස් ටිකක්. yes and yes no go slower go faster. මට පොඩ්ඩක් yes එකක් දෙන්න දැනට කැම්පස් ඉන්න කට්ටිය කවුද? no කියන්නේ කැම්පස් නැති කට්ටිය. කියන්නේ දැන් කැම්පස් එකේ අවුරුදු 4 හරි නැත්නම් ඊට කියන්නේ just pass out වෙච්ච හරි නැත්නම් කැම්පස් එක join වෙන්න බලන් ඉන්න කට්ටිය yes ටික් එකක් දාන්න. the school kids නැත්නම් job කරන කට්ටිය no එකක් දෙන්න. ඒක හරි ලේසි මේ නිකන් participant step එකට ගිහලා ඔබන්න try තියෙන්නේ. හරි. ඒක පිරෙන අතරේ මම පොඩි කතාන්දර ටිකක් කියන්න තමයි යන්නේ. දැන් ෆාදිල් අයියයි මායි හරින්ද අයියයි රමල්ක අක්කයි පින් කොහොමරි ගානට වයස පිළිවෙලට කතා කරගෙන ආවා. ෆාදිල් අයියගේ හරින්ද අයියට ගියා හරින්ද අයියගේ රමල්ක අක්කට ගියා රමල්ක අක්කේ මට ආවා. දැන් මගෙන් පස්සේ එන සයිද වයස පිළිවෙලට ගානට යනවා. හරිද සයිද ආර එන්නේ පිටුරු 4 දෙනාම මේ පිටුරු 4 දෙනාම ගැවල් UOC වලට තමයි අයිති. කියන්නේ University of Colombo ගැවල් ක්ලබ් එකට තමයි අපි අයිති. හරිද? අපි කියන්නේ අපි මේ English speaking skills අපි හදාගත්තේ තනිකර ගැවල් UOC වලින්. හොඳට ෆාදිල් අයියට තමයි නම් එක පේන්නේ yes කීයද no කීයද කියලා. මට දැනට පේන්නේ වෑන් මට yes ගොඩාක් පේනවා no කීපයකුත් පේනවා. 10ක් තියෙනවා. මොකදයි? yes 30ක් no 10ක් තියෙනවා. yes 31ක්. no 10ක්. ඔව් හරි. එතකොට ඒ කියන්නේ මෙතන මේ 84න් roughly 40ක් විතර අපිට උත්තර දුන්නා. හොඳයි මේ numbers ටික දාගෙන යමු මේ නිකන් දැනගන්න කට්ටිය කොහොමද බ්‍රේක් ඩවුන් එක කියලා. හරි. දැන් අපි මේ ඉගෙන ගත්ත මේ කියන්නේ මේ ටික ඉගෙන ගත්ත අපි ගැවල් ක්ලබ්ස් වලින්. ගැවල් ක්ලබ්ස් කියලා කියන්නේ හරිද ගැවල් ක්ලබ්ස් කියලා කියන්නේ Toastmasters International කියලා ලොකු ඉන්ටර්නැෂනල් ඕගනයිසේෂන් එක ජූනියර් බොඩි එක. පොඩ්ඩක් හිතන්න මේ Rotary, Rotaract, Interact තියෙන ඒ වගේ දන්න කට්ටියට. එතකොට Lions Club, Leo Club එහෙම තියෙන්නේ. අර කියන්නේ ලොකු එක ජූනියර් version එක. Toastmasters International කියන්නේ තනිකර ඉන්ටර්නැෂනල් ඕගනයිසේෂන් එකක්. හැම රටකම ගොඩක් රටවල තියෙනවා ඒක. ලෝකෙ වටේ ක්ලබ්ස් බර ගාණක් තියෙනවා. හැබැයි පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒකට ජොයින් වෙන්න අවුරුද්දට ෆී එකක් ගෙවන්න. හරිද? අනික එක ඒක තියෙන්නේ 18ට වැඩි කට්ටියට විතරයි. 18ට වැඩි කට්ටියට ඒක ෆී එකක් ගෙවලා යන්න ඕනේ. සමහරට ඇති මෙතන Toastmasters කරන කට්ටියත් එහෙම ඉන්නවද දන්නේ නැහැ. අපි ඒක පස්සේ ඒක අහලා බලමු. හැබැයි ගැවල් කියන්නේ ඒක නිකන් ජූනියර් version එක. ඒක ෆ්‍රී. දැන් ඉස්සර කියන්නේ ගැවල් UOC පටන් ගත්ත කාලේ ෆාදිල් අයියලා ඒ කාලේ ඕනෙම කැම්පස් එකක ස්ටුඩන්ට්ස් ලට ඒක ෆෝම් කරන්න අවසර තිබුණා. හැබැයි දැන් අපිට කියන්නේ රූල්ස් පොඩ්ඩක් චේන්ජ් වෙලා 10ට 15 කට්ටියට විතරයි අලුතෙන් ක්ලබ්ස් හදන්න පුළුවන් ගැවල් නමින්. හරිද? ඉතින් එහෙම පොඩි රූල් චේන්ජ් එකක් වෙලා දෙන අලුතෙන් ගැවල් ක්ලබ්ස් යුනිවර්සිටිස් වල හැදෙන්නේ නැහැ. හැබැයි දැනටම ලංකාවේ යුනිවර්සිටිස් හැම එකමයි ක්ලබ්ස් තියෙනවා. University of Colombo වලට ක්ලබ් එකක් තියෙනවා. ජපුරට ක්ලබ් එකක් තියෙනවා. කැලණියට ක්ලබ් එකක් තියෙනවා. රුකුණට ක්ලබ් එකක් තියෙනවා. මොරටුවට ක්ලබ් එකක් තියෙනවා. පේරට ක්ලබ් එකක් තියෙනවා. OLS එකට තියෙනවා. යාපනයට ක්ලබ් එකක් තියෙනවා. South Eastern University ක්ලබ් එකක් තියෙනවා. ඔළුවට ආවේ එච්චරයි. ITU එකේ තියෙනවා ක්ලබ් එක. මම කියන්නේ මේ අපි බෞද්ධරයක් වෙන ටෙක්ස්ටරිච් කැම්පස් කට්ටිය හින්දා ඔය හැම කැම්පස් එකකම ක්ලබ්ස් තියෙනවා. දැනට එස්ටැබ්ලිෂ් කරලා. ඉතින් අර රූල් එක වෙනස් වුණා කියලා ක්ලබ්ස් නැති වෙන්නේ නැහැ. ක්ලබ්ස් ටික එහෙමම කරගෙන යනවා. හරිද?
අපි මෙතන මේ කරන්න යන වර්ක්ෂොප් එකේ මේ ඉස්සරහට කරන්න යන වර්ක්ෂොප් එක අපි ෆලෝ කරන්න යන්නේ ගොඩක් ඒ සේම් ෆෝමැට් එක. ඒකම ෆෝමැට් එකම ගන්න බෑ මොකද ඒකට ඉන්ටර්නැෂනල් ඕගනයිසේෂන් එකක් කොපි කරලා අපිට නඩු දාගන්න බෑනේ. ඉතින් ඒකට ටිකක් ළඟින් යන ෆෝමැට් එකක් තමයි අපි යන්නේ. හැබැයි අපි ඉගෙන ගත්තේ ඒකෙන්. ඉතින් අපි ඉගෙන ගත්ත දේ තමයි අපි ඔයගලන්ට දෙන්නේ. හරිද? ස්කූල් කිඩ්ස්ලට අපේ ඉස්කෝලේ යන ළමයිට එකට මම මේ හිතනවා මේ කතර වැටිච්ච කට්ටියගෙන් බහුතරයක් ස්කූල් කිඩ්ස්ලා කියලා මම ගොඩක් ග්‍රෝන් අප්ස්ලා පේන්නේ අපේ සුසන්ත ඉන්නවා ඊට අමතරව කීප දෙනෙක් ඇති කැම්පස් එකෙන් එහා ලෙවල් එකේ කට්ටිය කතර වැටිච්ච ගොඩක් කට්ටිය ස්කූල් කිඩ්ස්ලා කියලා මම හිතන්නේ ස්කූල්ස් වලට ක්ලබ්ස් අලුතෙන් හදන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඔයගලන්ගේ මම ආනන්ද ක්ලබ් එකක් තියෙනවා රොයල් එකට ක්ලබ් එකක් තියෙනවා මියුසියස් ක්ලබ් එකක් තියෙනවා විශාක ක්ලබ් එකක් තියෙනවා ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල්ස් වල ස්ටැෆර්ඩ් ඉන්ටර්නැෂනල් ඒ වගේ ස්කූල්ස් වල ක්ලබ්ස් තියෙනවා තව ප්‍රයිවට් ක්ලබ්ස් තියෙනවා කොලම්බෝ ගවර් ක්ලබ් පිනකල් ගවර් ක්ලබ් සයිඩ් ඉන්න පිනකල් ගවර් ක්ලබ් එකේ ඒ වගේ ප්‍රයිවට් ක්ලබ්ස් තියෙනවා ඉතින් කට්ටියට ජොයින් වෙන්න පුළුවන් මම හිතන ක්ලබ් එකේ වෙන්නේ කොහොමද මීටිං ස්ට්‍රක්චර් එක කියලා ෆාදිල්ලාගේ ස්ලයිඩ්ස් කීපයක් තමයි අපි කතා කරලා ඉවර නම් පස්සේ තියෙනවා එහෙනම් මම ඒ ඩෙප්ත් එකට යන්නේ නැහැ ඒ පැත්තට යන්නේ නැහැ ඒක ෆාදිල්ලාට කියන්නේ ඒතර කරලා මම ඒක කියන්නේ එහෙම ක්ලබ්ස් තියෙනවා ක්ලබ්ස් වලට හැබැයි කට්ටිය යන්න බය හේතු ටිකක් මම දැකලා තියෙනවා දැන් මම මේ කැම්පස් එකේ ඉන්න තුන්වෙනි අවුරුද්දේ හින්දා මේ අවුරුදු 3ක් තිස්සේ මම දැකපු නිකන් කට්ටිය බය වෙන හේතු මම මේ කියන්නේ කැම්පස් කට්ටියට හරිද කැම්පස් කට්ටියට කියන්නේ මොලා කැම්පස් එකට ආපු ගමන් සමහර ඒවා රැක් තියෙනවා සමහර ඒවා තෙල්ල තියෙනවා සමහර ඒවා මොකුත් නැහැ හැබැයි ඉතින් යන සිස්ටම් එකක් තියෙනවනේ ඒ සිස්ටම් එකේදී ඇන්ටි රැක් අපි හමු ඈ ඇන්ටි රැක් කියලා කමියුනිටි එක ගුටි කනවා ඇන්ටි රැක් කියලා ගුටි කනවා හරි ප්‍රශ්නයක් නැහැ දැන් අපි කැම්පස් එකේ ඉන්නකොට අපි ගවර් ක්ලබ් යනවා කිව්ව ගමන් අපේ ඉන්න අති ගෞරවනීය ජ්‍යෙෂ්ඨ උත්තමයෝ ටික අපිට කියව කතාවට අම්බලා ගවර් ක්ලබ් එකක් බල පොස්ට් එකේ හරිද ඕක තමයි යහන් නිකන් මේන් කමෙන්ට් එක ඕක අහපු ගමන් කෙන ගොඩක් කට්ටිය එන්නේ නැතුව නැවතිනවා මම නම් කියන්නේ ඒ තරම් ජාතික අපරාධයක් අපේ සීනියර්ස් අපිට කළා නැහැ අපේ බැච් එකේ දැන් මම යුනිවර්සිටි එකේ ළම ෆැකල්ටි ඔෆ් සයන්ස් අපේ බැච් එකේ සයන්ස් ෆැකල්ටි එකේ ළමයි 3 දෙනෙක් ගවර් ක්ලබ් එකේ ඉතුරු වුණා පළවෙනි දවස් ටිකේ 20ක් 30ක් 40ක් 50ක් ආවා ඒ මීටින් එකට යනවා කිව්ව ගමන් සීනියර්ස් ආඹලා පොෂ් නේ ගවර් ක්ලබ් එක පොෂ් නෑ අපේ කියන්නේ එකෙක් මාතලේ තව එකෙක් ගාල්ලේ තව එක්කෙනෙක් හංවැල්ලේ එහෙම ඉතුරුනේ මේ හරිම ඩයිවර්ස් කට්ටියක් එනවා පොෂ් නෑ වැඩිමුත් රහිමාගෙන් කොත්තුවක් කනවා කොත්තුවක් කනවා මේ ඕක තමයි ප්‍රශ්න කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරනවා කිව්වහම ඉතින් ප්‍රශ්න නෙමෙයි මම හිතන්නේ හැම කැම්පස් එකේම අර පළවෙනි කාලේ දාන නීති වලින් කියන්නේ සිංහලෙන් කතා කරන්න ඕනේ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න එපා කියන එක මේ ඒ තරම් ජාතික අපරාධ ලොවෙත් නැහැ මම කියන්නේ බය නැතුව ජොයින් වෙන්න සමහර රැග් සීසන් කාලේ ජොයින් වෙන්න පොඩ්ඩක් අමාරුයි ක්ලබ්ස් වලට ගන්නෙත් නැහැ බයට කියන්නේ ළමයා රැග් වුණොත් කරදර වෙන හින්දා දැන් රුහුනේ එහෙම ගන්නෙම නැහැ රැග් සීසන් කාලේ ලයිට් එකම දෙන්න ක්‍රිංග ගන්නවා ඇරෙන්න ඉස්කෝලේ චපුර නම් ගන්න මේ කොළ බදාලා කොහොම හරි එන්න කොළ යුනිවර්සිටි ක්ලබ් එකට එනවනේ අනිවාර්යෙන් එන්න මේ ක්ලබ් එකට ජොයින් වෙන්න මේ ඔයගොල්ලන් කැම්පස් කට්ටියද මේ කියන්නේ කැම්පස් එකේ ගවර් ක්ලබ් එකක් තියනවද නැද්ද කියලා අයිඩියා එකක් නැති කට්ටිය මගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක අන්තිමට පාදිල්ලායේ දානවා පොඩ්ඩක් මේල් එකක් දාන්න මම කෙලින්ම කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ කැම්පස් එකේ ක්ලබ් එක කවුරු කන්ටැක්ට් එකක් මම ඔයාලට හදලා දෙන්නම් මොකද හැම ක්ලබ් එකේම කන්ටැක්ට්ස් අපි කට්ටිය දාන්න කට්ටිය ඉන්නේ ඒ හින්දා ඒක හදලා දෙන්න පුළුවන් ස්කූල් කට්ටියට ඔයගොල්ලෝ කොලම්බෝ ස්කූල්ස් නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ ක්ලබ්ස් තියෙන ගොඩක් කට්ටියට අවුට් ස්ටේෂන් ස්කූල්ස් නම් ක්ලබ්ස් නැහැ ඒක තමයි වැඩේ තාම ක්ලබ්ස් හැදිලා නැහැ අවුට් ස්ටේෂන් අර ඇතර ක්ලබ්ස් හැදිලා නැහැ ඉතින් ඒ කට්ටියට ඔප්ෂන්ස් අඩුයි අවුට්ෙන් ක්ලබ්ස් හදන්න ටිකක් අමාරු හින්දා ඒ පැත්ත ගැන චුට්ටක් හිතන්න අමාරුයි එහෙනම් අපි දැන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ යන්නේ total beginner concept අපි ෆාදිල්ලාගේ මේ ආපු concept එක total beginner concept හැබැයි total beginner කියලා ගවර් ක්ලබ් එකක් තියෙද්දි යන්න නැතුව ඉන්න එපා මොකද එතන ඔයාලට ඉගෙන ගන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා හරිද එතනත් ඉගෙන ගන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා ක්ලබ් එකට යන්න chance එකක් නැති කට්ටියට ඔයගලන්ට මෙතන වෙන option නැහැ මේ program එකෙන් තමයි යන්න තියෙන ගොඩක් දුරට හැබැයි
මේ ඔයගලන්ට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තමයි මේක. ඉතින් Toastmasters level වල ඉගෙන ගන්නව නේ බං. ඒක මේ වීඩියෝස් බලන කට්ටිය කියන්න මේ කොච්චර දේවල් ඉගෙන ගන්නවද කියලා නේද? ප්‍රසන්ටේෂන් ඒක තමයි. ඊමේල්ස් ලියන්නද? ඊමේල්ස් ලියන්නද? මේ ෆාදිල්ලා අපිටත් තාම කියලා දෙනවා සමහරට ඊමේල්ස් ලියන්න හැටි නේද? හරි. ඕකේ. දැන් මේ ක්ලබ්ස් ෆන්ක්ෂන් වෙන නිකම් බේසික් කන්සෙප්ට් එකක් කියන්නම්. දැන් මේ අපි මෙච්චරලා කතා වෙච්ච විදිහට අනුව. ෆාදිල්ලායි මුලදීම කිව්වනේ මේක දැන් ජිම් එකට යනවා වගේ වැඩක් කියලා. නේද? කටි හගන්න හිටියේ වෙලාවයි. මෙතන දැන් පාටිසිපන්ට්ස් කවුන්ට් එක උඩ ගියා යට ගියා පොඩ්ඩක් එහාම හැවුණා. මේ කටේ මතකද මේ ෆාදිල්ලාගේ ජිම් එකක් වගේ කන්සෙප්ට් එකක් තියෙන කියලා. මම ජිම් ගියා කාලේ. මම ඉස්සර මේ ඉස්කෝලේ යන කාලේ ඇට කෝට් එක. අම්මු ඇට කෝට්ටා. ඊට පස්සේ මාස කිහිපයක් ජිම් ගියා. ඊට පස්සේ ජිම් යන එක නැවැත්තුවා. මම පොඩ්ඩක් මහත් වෙලා ඉන්න ටිකක් බරල්ලයක් වගේ මහත් වෙලා ඉන්නේ දැන්. හරි? ඒකම තමයි ඔයගලන්ට ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි වලදීත් වෙන්නේ. මුලදී ඔයගලන්ට මුකුත් කතා කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ මේ වගේ වර්ක්ෂොප් එකකට නැත්නම් ක්ලබ් එකකට ජොයින් වෙලා බලනවා. මුලදී මුකුත් කරගන්න බෑ අමාරුයි. මේ මුත් බෑ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ටික ටික ඒක හිටියොත් ඒක නිතර ඒකේ එන්ගේජ් වුණොත් ඔයගලන්ට යම්කිසි ලෙවල් එකකට එන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක අතහැරියොත් අර නිතර පුරුදු කරන්නේ නැතුව ඒක අතහැරියොත් ආයෙ ඔයගොල්ලෝ ඒක වෙන පැත්තකට දැන් කෙට්ටු කට්ටිය ජිම් යනවා මහත් වෙන මහත කට්ටිය යනවා ජිම් යන කෙට්ටු වෙන්න. ඔයගොල්ලෝ කෙට්ටු වෙලා ජිම් ගිහිල්ලා ජිම් නැවතුවොත් ඔයගොල්ලෝ ඕවර්වේට් පැත්තට යනවා. ඒ වගේ වැඩක් තමයි වෙන්නේ. දැන් මේක දැන් ඔයාලට මුලින් තිබිච්ච අවුල කතා කරන කොන්ෆිඩන්ස් නැතිකම ඒක හැදෙනවා. ඒක හදලා නැවතුවෙන් පස්සේ මේක නැවතුවොත් ඒක දිගටම කන්ටිනියු කරේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? කොන්ෆිඩන්ස් තියෙනවා ටෙක්නික් අමතකයි. ඒ කියන්නේ අපි ඉගෙන ගන්න පොඩි වැලියබල් ටෙක්නික්ස් තියෙනවා ස්පීචස් හදනකොට එහෙම ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉගෙන ගන්න chance තියෙනවා. ඒ ටික අමතක වෙනවා ප්‍රැක්ටිස්. සමහර කට්ටියගේ ටෙක්නික් තියෙනවා කොන්ෆිඩන්ස් නැහැ. හරිද? දැන් සමහර කට්ටියනවා කොන්ෆිඩන්ස් තියෙනවා ටෙක්නික් එක නැහැ. ටෙක්නික් හදාගන්න ඇවිල්ලා ක්ලබ් එකෙන් ටෙක්නික්ස් ඉගෙනගෙන නිකන් අලුත් දේවල් ඉගෙනගෙන නැවතුනොත් දැන් ටෙක්නික් ටික ඔළුවේ මතකයි ඔක්කොම ටික නිකන් ලියාගෙනක් තියෙනවා. ටික කාලයක් නොකර ඉඳලා ස්ටේජ් එකට නගින්න උනාන් පස්සේ කොන්ෆිඩන්ස් නැහැ. හරි. ඉතින් මේ ක්ලබ්ස් ටෝස්ට්මාස්ටර්ස් ගැවල් ක්ලබ්ස් ෆන්ක්ෂන් වෙන්නේ එක්ක සතියෙන් සතිය මීට් වෙනවා. එක්ක මාසෙකට දවස් දෙකක් සතියක් අර සතියක් මීට් වෙනවා. ඔහොම රෙගියුලර් මීටින්ග්ස් තියෙනවා. රෙගියුලර් මීටින්ග්ස් තියෙන එකේ වාසිය අර ජිම් යනකොට සමහරින් සතියේ දවස් 3ක් ජිම් යන්නේ. අර දවසක් කරලා දවසක් යන්නේ. අර ඒ වගේ තමයි ෂෙඩියුල් එකකට යන්නේ මේක නිකන් අර ප්‍රැක්ටිස් කරලා යන මේ සිස්ටම් එකක් තියෙන්නේ. අර සතියෙන් සතිය ඔයගොල්ලෝ ඩෙවලොප් වෙනවා. අර ෆාදිල්ලාගේ පළවෙනිම ස්ලයිඩ් වල තිබ්බේ අර මේ මොකද්ද මේ අද මේ වර්ක්ෂොප් එකට ආවා කියලා මැජිකලි ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න බෑ කියලා. ඒ වගේ තමයි ජිම් ගිහිල්ලා දවසින් මසල් එක හදාගන්න බෑ වගේ කතාවක් තමයි මේ. අපේ කට්ටිය yes හරිද? පොඩ්ඩක් මැද්දට පන්නට සමාවෙන්න. ඒත් මට මතක් වුණේ අපේ නිරූෂන්ගේ කතාව නැද්ද ෆාදිල්? අනිවාර්යෙන්. කියන්න හරිද? කතාව කියන්න. මට වඩා හොඳට ආයි කියනවා. ඇත්තටම මේ එයා මෙතන හිටියා නම් තව වටිනවා. අපේ කැම්පස් එකේ හිටියා මේ නිරූෂන් කියලා බෝයි කෙනෙක් යාපනයේ ඉඳලා ආපු. ඉතින් එයා මුලින් කැම්පස් එකට එනකොට එයාට සිංහල කතා කරන්නත් බෑ, ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නත් බෑ. ඉතින් වෙලාවකට ෆොටෝකෝපි කඩේට ගිහින් ෆොටෝකෝපි ගහන්න ඕන කියන එක මොන පිටුද ඒකවත් එයාට කියා ගන්න බැරි තරම් අපහසුතාවයකට පත් වෙලා හිටියා. ඊට පස්සේ එයා ගැවල් ක්ලබ් එකට සම්බන්ධ වෙලා මුලදී කතා කරන්නෙත් නැතුව නේද ෆාදිල්? නිකන් වාඩි වෙලා අහගෙන හිටියා කාලයක්. මං හිතන්නේ මාස ගාණක් එයා අහගෙන ඉඳලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අවුරුදු 2 විතර යනකොට 2-3 යනකොට එයා අන්තිමට එයාට සිංහලත් පුළුවන් වුණා, ඉංග්‍රීසිත් පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඒක ඒ මට්ටමට එන්න පුළුවන් වුණේ ඒක ඉතින් යාර අකණ්ඩව අත්නොහැර කරපු නිසා. ඉතින් අර උදිත මල්ලි කිව්වා වගේ මේ අර නිතර කරන එකේ තියෙන වටිනාකම ඒකම තමයි. මචං මේ කියන්නේ ඔයගොල්ලන් ෂන්ව දැක්කනම් ඔයගොල්ලන්ට හිතා ගන්න බෑ මෙයා කොහෙන්ද පටන් ගත්තේ කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් මාර කොන්ෆිඩන්ට්. ඒ කියන්නේ සෑන් මේ මාර මේ ඒක සුපිරි චරිතයක් ඒ මනුස්සයා. ඒ කියන්නේ මේ මම ඒ වගේ කෙනෙක් දැකලාම නෑ. ඒ කියන්නේ ඒක මාර ලස්සනයි මම. අතර මේ යා මේ ෆාදිල්ලා මේ නිරුසන් අයියා ෆාදිල්ලාගේ බැච් එකේ හරිදාගේ බැච් එකේ. මම පොඩ්ඩක් මතක නෑ. මට පල්ලෙහා බැච් එක. ඒ කියන්නේ වොරන් අන්නේ සෙට් එකේ. වොරන් අයිලා සෙට් එකේ. හරි.
මේ දැන් ඒ කියන්නේ මට වඩා ඒ කියන්නේ හරින්දයට වඩා අවුරුද්දක් සීනියර්ද නැත්නම් මට මතක නැහැ හරින්දයට වඩා අවුරුදු සීනියර්නේ ඔව් හරි හරින්දා කියන මට වඩා කියන්නේ රමාකක් මට අවුරුද්දක් සීනියර් හරින්දා 3ක් සීනියර් කියන්නේ මට 4ක් සීනියර්නේ හරි 4ක් සීනියර් හරිද එතකොට මම 3rd day දැන් ඒකට කියන්නේ කැම්පස් එකෙන් අවුට් වෙලා තියෙන්නේ මේට අවුරුදු 2කට 3කට කලින්නේ කියන්නේ කැම්පස් සිස්ටම් එකෙන් අවුට් වුණා නම් තියෙන්නේ ඒතර ගැවල් ක්ලබ් එකට ජොයින් වෙලා වැඩි වුණොත් අවුරුදු 6ක් ඇතිනේ 5ක් 6ක් පදිලේ 4ක් වෙනවා මොකද එයාගේ මේ සෙකන්ඩ් ඉයර් එකනේ ආවේ මට හරියට මතක සෙකන්ඩ් ඉයර් එකනේ ආවේ ඔව් සෙකන්ඩ් ඉයර් ආවේ සෙකන්ඩ් ඉයර් ආවේනේ හරි එතකොට 4ක් වගේ අවුරුදු 4කට දැන් ටැමිල් විතරක් දන්න කෙනෙක් මම නිව්සන් අය දන්න හින්දා මම කියන්නේ ටැමිල් විතරක් දන්න කෙනෙක් ක්ලබ් එකට ඇවිල්ලා බලවෙනි මාස ගාන මුකුත් කතා කරන්න දෝ අහන් ඉඳලා ටික ටික ඩෙවලොප් වෙලා මේ පසුගිය සීසන් එකේ ඉන්ටර්නැෂනල් ස්පීච් කම්පිටිෂන් එකේ ටෝස් මාස්ටර් ස්පීච් කම්පිටිෂන් එක හරිද ඒක සාමාන්‍යයෙන් මුලින් තමන්ගේ ක්ලබ් එක ඇතුලේ ස්පීච් කම්පිටිෂන් එකක් තියෙනවා ඒකෙන් දිරණ එක්කෙනා යනවා ඒරියා දිරණ යනවා ඩිවිෂන් එක ඩිස්ට්‍රික්ට් යනවා ඩිස්ට්‍රික්ට් යන එක්කෙනා ඕම ගිල්ලා ෆයිනල් ස්ටේජ් එකේ ඉන්ටර්නැෂනල් ක්ලබ් එකෙන් දෙන්නලා ඒරියාත් දෙන්නලා ඩිවිෂන් එකේ 3rd ප්ලේස් වුණා වගේ තමයි මට ස්පෝර්ට්ස් එකේ මතක නැහැ හරියට ඒරියා හරි ඩිවිෂන් හරි කම්පිටිෂන් එකේ සෙකන්ඩ් හරි 3rd හරි වුණා අන්තිමට ඒ කියන්නේ සෙකන්ඩ් හරි 3rd ලා තමයි ඊළඟ රවුන්ඩ් එකට යන්න බැරි වුණේ ඔගේ අම්මේ ඒ කියන්නේ මේ දැන් හිතන්න මේ ක්ලබ්ස් වල පවර් එක නිකමට හිතා ගන්න කට්ටිය කොහොමද ඒක නිකන් ඒ කියන්නේ අවුරුදු 4ක් ගියා ඉතින් ඒකට ඒක අර ආපු ගම එකපාරට නිකන් මැජික් වගේ යට පුළුවන් වුණේ නැහැ ඒ කියන්නේ මේ ඉන්න ළමයිට මම තේරුම් කරලා දෙන්නේ මේ මර ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකක් ගිය පාලියට මෙන්න මේ ස්කිල් එක එන්නේ නැහැ ඒක තනිකර ටෙක්නිකල් දෙයක්නේ මේක තනිකර අනිවාර්යෙන් ෆාදිල කියන්නේ ඒකට දැන් අපේ කැම්පස් එකේ වුණත් ළමයි ගොඩක් ඉංග්‍රීසි අමාරුකම් නිසා මේ බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිල් එකේ ගිහිල්ලා 30000 දීලා කෝස් කරනවා ඒ වුණාට අන්තිමට කරාට පස්සේ ඒ තමන් බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රතිඵලය නෑ එතන මොකද ඊට වඩා ඉෆෙක්ටිව් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් මං හිතනවා මේ ගැවල් ක්ලබ් සරහා මේ කියන්නේ වෙනසක් සිද්ධ වෙනවා කියන එක මොකද මිලිය දෙයක් කරද්දි නාකම තේරෙන්නේ නැහැ ඉතින් ඒක ටිකක් කරනවා වටනකම තේරෙන්නේ නැහැ ඒක නම් ඇත්තම තමයි මේ ඒකට හේතුව අපේ සාමාන්‍ය මීටින් ස්ට්‍රක්චර් ගැන ෆාදිල්ලා පස්තර කියනවා ඒකෙදි පුළුවන් තරම් බලන්නේ කට්ටියම කතා කරව ගන්න. ඕකේ මං පොඩි දෙයක් ෆාදිල්ලාගේ අර ඉතුරු ස්ලයිඩ් වලින් පොඩි කෑල්ලක් ගලව ගන්නවා. හරි චූටි කෑල්ලක් උස්සනවා. මේ රවුන්ඩ් රෝබින් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකේ වෙන්නේ අර මීටින් එකේ ඉන්න හැමෝම තප්පර 20කට කතා කරගෙන යනවා. හරිද? ඕක කියපුව ගමන් කට්ටිය පට්ට බයයි. කියන්නේ හැමෝම කතා කරන්න ඕනේ කියලා කිව්වහම අනේ බෑ අපිට කතා කරන්න ඕනේ පට්ට බයයි කියන්නේ. ඕක අත්දැකීමෙන් දැකලා තියෙනවා මොකද අලුත් බැච් එකක් ඇවිල්ලා ඔරියන්ටේෂන් තිබ්බහම අපිට ලොකු හෝල් එකක් ගන්න වෙනවා ක්ලබ් එකේ මොකද මීටින් එකට 70ක් 80ක් 100ක් පයින්නවා ඒ මීටින් එකේ රවුන්ඩ් රොබින් එක ගියා පස්සේ අනේ අපිට කතා කරගන්න බෑ අපි බයයි කියලා ඔතනින් 50ක් විතර හැලෙනවා ඊළඟ දවසේ 40යි ඒක ඔක තමයි සාමාන්‍යයෙන් වෙන දේ හැබැයි අපි එන්කරේජ් කරනවා ඈ මගේ නෝනාවනේ බං ඉතින් එයාට පළවෙනි මීටින් එකේම එපා වුණා. ඒක පස්සේ ආවේ නෑ. ඒක හැටි ඉතින්. දැන් එහෙම අර පළවෙනි මීටින් එකේම බය වෙලා අතුරුදහන් වෙච්ච කට්ටිය කරගත්ත දෙයක් නෑ. හැබැයි අපි එන්කරේජ් කරන දෙයක් තමයි ජබල් මීටින් වලදී Tamanට කතා කරන්න බැරි නැත්නම් දැන් රවුන්ඩ් රොබින් එක කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මොකක් හරි ටොපික් එකක් දෙනවා. හිතන්න මම කියනවා මේ මොකක් නේ එකපාර ටොපික් එකක් මතක් කරමු. මේ අපි කතා කරන අපි කොහොමද මේ හොලිඩේස් 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 අපර කොහොමද කියලා හැමෝම තප්පර 20 20 කතා කරගෙන ගියාගෙන දැන් කෙනෙක්ට ඉංග්‍රීසි නොලෙජ් එක නැහැ තප්පර 20ක් හොලිඩේස් ගැන කියන්න තරම්වත් නොලෙජ් එක නැහැ කියලා කියමුකෝ අපි ඒත් එන්කරේජ් කරනවා යාට නැගිටලා අඩුම ගානේ එකේ නමයි ආවේ කොහෙන්ද කියලා හරි කියන්නේ ඒක හැමෝම කතා කරවන මොන්නේ කිහිමලක් හරි කියලා වචන දෙක තුනක් හරි ගලව ගන්න දවසකට ඕක තමයි සිස්ටම් එක හරිද ඔය සිස්ටම් එක වැඩ කරපු හින්දා තමයි අද අපි මෙතන ඉන්නේ. ඒකේ කිසි කතාවක් නැහැ. ඒ හින්දා මම වැඩි වෙලාව ගන්න නැතුව ඔයගොල්ලන්ගේ මම කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ කැම්පස් එකේ නැත්නම් ඉස්කෝලේ ක්ලබ් එකක් තියෙනවා නම්
අනිවාර්යෙන් ජොයින් වෙන්න. මේ වර්ක්ෂොප් එකත් එක්ක යන්න දිගටම යන්න. හැබැයි ක්ලබ් එකකට ජොයින් වෙන්න. කිසිම මේ කියන්නේ මේකේට අරකේ ඉන්න ඕනේ නැහැ. මේකේට අරගෙන එහෙම කතා මුකුත් නැහැ. ඒකට ජොයින් වෙන්න එකෙන් ඕගලන්ට විතරයි වාසියක්. හරිද? අපිට වාසියක් වෙන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ. තවත් පොඩි අයිඩියා එකක් දෙනවා නේද? yes. දැන් සමහර ඇත්තනම මේ ඉන්ස්ටිටියුට්ස් වල මම දන්න වොකේෂනල් ට්‍රේනින් ඉන්ස්ටිටියුට්ස් වල සමහර ඒ වගේ ක්ලබ්ස් අලුතෙන් ඇරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ටීචර් ට්‍රේනින් කොලෙජස් වල සමහර තැන්වල ක්ලබ් එක තියෙනවා. ක්ලබ් එක තිබ්බට එච්චර ඇක්ටිව් නෑ, හරියට ෆන්ක්ෂන් වෙන්නේ නෑ. අර මොබයිල් එකෙන් ඒ ටික කරගෙන යන්න කට්ටියක් නෑ. ඉතින් මං හිතනවා මේ වර්ක්ෂොප් එක අවස්ථාවක් වෙයි ගිහිල්ලා ආපහු මෙතනින් දෙයක් අරගෙන ආපහු ඒ ක්ලබ්ස් වලට ගිහිල්ලා ඒ ක්ලබ්ස් දියුණු වෙන්න. වැඩි දියුණු කරලා ගන්න නේද? ඇත්තටම ඉතින් ඒක මොකද ඒ මුළු කොලෙජ් එකටම මේ මුළු ඉන්ස්ටිටියුට් එකටම ලොකු දෙයක් වෙනවා. එකෙන් එහෙම කරන්න පුළුවන් නම් ඒ නායකත්වය අරගෙන දැන් ගිහින් ඒව නගා සිටවල ගන්න පුළුවන් නම්. ඔව්. හරි. එහෙනම් මම මගේ කතාව පොඩ්ඩක් මෙතනින් ඉවර කරනවා. එන්කරේජ් කරනවා ඔයගලන්ට ක්ලබ්ස් වලට ජොයින් වෙන්න. ෆාදිල්ලා ඉර ක්ලියර් ඕල් ගහුවා මේඩි ඔක්කොම එකයි. ඇත්තටම ක්‍රවුඩ් එක වෙන පොඩි අයිඩියා ගන්න හම්බෙච්ච එක සතුටුයි. ක්ලියර් ඕල් ගහුවා මේඩි ඔක්කොම එකයි. අයියට තමයි හොස්ට් ඇක්සස් තියෙන්නේ ඒක කරන්න. හරි. එහෙනම් shall I pass on the controls to Saida, or Fadila, do you want to speak a few words before that? No, pass it on to Saida. That's fine. Oh, okay. wait. So, do you want next speaker? Do you think we should ask? Does the audience have any questions regarding this? Oh, prashna තියෙනවා. අර මේ මීම් එකකින් ප්‍රශ්න තියෙනවද? If anyone has questions, just please ask, and after that we can pass it on to Saida. ප්‍රශ්න තිබේ නම් අහන්න. දැඩි නිශ්ශබ්දතාවයෙන් පෙනී යන්නේ කිසියෙකුටත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නොමැති බවයි. If that is the case, we will pass on the controls to Saida Nazar, who will be talking about character building. Saida, the screen is yours. Over to you. Yay! Thank you. Thank you. Thank you for that kind introduction, Udita and Fadilana in the beginning. ඉතින් හැමෝටම සුබෝදෑසනක් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් මුලින්ම මම පටන් ගන්න කැමති මෙන්න මේ ඉංග්ලිෂ් කියන එක, ඉංග්ලිෂ් කියන භාෂාව නිකන් ලොකු ෆීල්ඩ් එකක්. ඒකේ ගොඩාක් බ්‍රාන්චස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ඉංග්ලිෂ් ලිටරචර් ගන්න පුළුවන්, ඉංග්ලිෂ් රයිටිං, ප්‍රොෆෙෂනල් රයිටිං, සයන්ටිෆික් රයිටිං කියලා එතනත් බෙදෙනවා. තව පබ්ලික් ස්පීකින් කියලා තව පැත්තක් තියෙනවා. එහෙම බ්‍රාන්චස් ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හැම එකක්ම නිකන් මෙන්න මේ එක වර්ක්ෂොප් එකකින් කරන්න බෑ කොහොමද? ඉතින් ඒකයි ෆාදිලාන කලින් කියලා ඇති මේක ඉංග්‍රීසි පන්තියක් නෙවෙයි. ඉංග්‍රීසි පන්තියක් වෙන්නේ නැතිකත් හොඳයි කියලා මම හිතනවා. මොකද ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි රයිටිං, ඉංග්‍රීසි නිකන් ලිටරචර් පැත්තේ එහෙම ඉංග්‍රීසි වලට A එකක් තිබිලවත්, A level, O level A එකක් තිබිලවත් ඒවා එච්චර වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ ඉගෙන ගත්ත දේ ඇප්ලයි කරන්න බැරි නම්. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි ඒ කියන්නේ සමූහයක් ඉදිරියේ ගිහිල්ලා කතා කරන්න බැරි නම් අන්න එහෙම ඒ එකක්වත් මොකුත් තිබිලා වැඩක් නැහැ. ඉතින් ඒක තමයි මෙන්න මේ වර්ක්ෂොප් එකෙන් මූලික වශයෙන්ම මෙතන ඕගනයිසර්ස්ලා ඔක්කොම කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ අන්න ඒ කමියුනිකේෂන් පැත්ත. ඉංග්‍රීසි පබ්ලික් ස්පීකින් එකත් එක්කම යන එකක්. ඒක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න එක තමයි මෙන්න මේකේ මූලිකම අරමුණ වෙන්නේ. මොකද මම පාදිනාන කලින් කියපු උදාහරණේ ඒ කියන්නේ ඇමරිකාවේ වුණත් ඉන්නවා කතා කරන්න පුළුවන් කට්ටිය, ලියන්න පුළුවන් කට්ටිය. මම වුණත් පොඩි කාලේ මට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි ලියන්න, කියන්නේ පවුලේ අය එහෙම චුට්ටක් එහෙම ෂේප් එකේ කතා කරන්න එහෙම මට පුළුවන්. නමුත් සමූහයක් ඉදිරියට ගියොත් මට බැහැ. මට කතා කරන්න බැහැ. මට මොකුත් එන්නේ නැහැ. වචන එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මම නිකන් තනියෙන් හැංගිලා තමයි ඉන්නේ ඒ වෙලාවේ. එහෙම. ඉතින් මෙන්න මේක ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. අන්න ඒක. කියන්නේ සංනිවේදනය කරන්න පුළුවන් නම් දන්න ඉංග්‍රීසි ටික ඇප්ලයි කරලා කියන්නේ කතා කරන්න සමූහයක් ඉදිරියේ ගිහිල්ලා තමන්ගේ අදහස් දෙන්න එහෙම පුළුවන් වෙනවා නම් ඉබේම අනිත් ටිකත් පුළුවන් වෙයි. කියන්නේ ඉංග්‍රීසි ලියන එක, ග්‍රැමර් ඒවත් ඉබේම හැදෙනවා කතා කරන්න. මම හිතන්නේ හරින්ද අයියත් කිව්වා කලින් කියන්නේ අර එන්වයරන්මන්ට් එක ඒතර හැදෙනවා කතා කරනකොට. ඒතර ඒ පරිසරයත් එක්ක යනකොට ඉබේම අර අනිත් ඒවා චුට්ට හැදෙනවා.
මොකද ඒ කියන්නේ අනිත් ටික ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වල බේසික්ස් ග්‍රැමර් ඒවා ඔක්කොම ඒ ටික විතරක් බලාගෙන හිටියොත් අන්තිමට ඒ කියන්නේ මූලිකම ටික බැරි වෙයි. ඒ කියන්නේ කතා කරන්න සමූහයක් ඉදිරියේ තමන්ට දන්න ටික apply කරන්න එහෙම බැරි වෙයි. ඉතින් එතනින් තමයි මම මගේ කතාවත් පටන් ගන්නෙ. ඒ කියන්නේ communication කියන එකේ වැදගත්කම ඉතින් ඒකත් එක්කම ඒකත් එක්කම යන එක තමයි මම කතා කරන්න හිතන්නේ. ඉතින් පළවෙනියටම මම ඉතාම සරල ප්‍රශ්නයක් අහනවා ඔයගලන්ගෙන්. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නේ තමයි හොඳ සංනිවේදකයෙක් සහ හොඳ සංනිවේදකයෙක් නොවන පුද්ගලයෙක් අතර වෙනස මොනවද කියලා අහන්නේ. වාසනාවන්තයෙක් ඉන්නවා නම් කියන්න එක්කෙනෙක්ට අවස්ථාව දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හොඳ සංනිවේදකයෙක් හා හොඳ සංනිවේදකයෙක් නොවන පුද්ගලයෙක් අතර වෙනස මොනවද? ඕන එකක් කියන්න. කවුරු හරි ඉන්නවද? මොන දේ කතා කරත් අපි ඒක ආසාවෙන් අහගෙන ඉන්න එක. ඔව් ඒකත් හරි. අන්න හරි. chat එකේ දාලා තියෙනවා confidence about himself. ඒක තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙච්ච මූලිකම දේ. ඒ කියන්නේ සමහර අයට හිතෙන්න පුළුවන් හොඳ සංනිවේදකයෙක්ට කියන්නේ ඕනේ වෙලාවක ඕනේ තැනක ඕනේ දවසක සමූහයක් ඉදිරියේ හැමෝවම hina ගස්සලා හොඳ කතාවක් දෙන්න පුළුවන් කියලා හිතෙන්න පුළුවන් සමහර කෙනෙක්ට. අනිත් එක ඕනේ කියන්නේ මිනිස්සු අතර හොඳට එකතු වෙලා වැඩ කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන් හොඳ සංවේදකයෙක්. ඒක ඔක්කොම ඇත්ත. නමුත් මේ හැම දෙයකටම මූලිකම ෆවුන්ඩේෂන් එක වෙන්නේ self confidence කියන එක. නැත්නම් ආත්ම විශ්වාසය කියන එක. ආත්ම විශ්වාසය නැත්නම් කතා කරන්න බෑ. සමූහයක් ඉදිරියට ගිහිල්ලා තමන්ගේ අදහස දෙන්න බෑ. ඉතින් self confidence කියන එක තමයි මේ communication කියන එකේ foundation එක වෙන්නේ. ඒක නැත්තම් ඉස්සරහට යන්න බෑ. අනිත් එක self confidence කියන එක ජීවිතේ හැම තැනකම apply වෙන දෙයක්. උදාහරණයක් විදියට තමන්ගේ ඉස්කෝලේ ගුරුවරයෙක් මොනවා හරි පාඩමක් කියලා දෙනකොට ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඒ ප්‍රශ්නය බය නැතුව අත උස්සලා අහන්න පුළුවන් වෙන එකත් ලොකු දෙයක්. මොකද ඒතර self confidence එක තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් නේ. තව ඔයාගේ යාළුවාට මොනවා හරි පාඩමක් තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒක බය නැතුව කියලා දෙන්න පුළුවන් වෙන එකත් self confidence. ඉතින් මෙන්න මේ ආත්ම විශ්වාසය කියන එක අපි අපේ ජීවිතේ හැම තැනටම apply කරන්න පුළුවන් දෙයක්. කියන්නේ ඉංග්‍රීසි දැනගත්තත් නැතත් කියන්නේ සිංහල දෙමළ මොන වුණත් ඒක දැනගත්තත් නැතත් self confidence කියන එක ජීවිතේ හැම තැනටම අදාළයි. හැම තැනටම පොදුයි. ඉතින් ඒක තමයි ඒකත් එක්කම අනිත් එක තමයි අපි හැමෝම එහෙම ඉතින් සමූහයක් ඉදිරියට ගිහිලා කතාවක් දීලා නැත්නම් ස්ටේජ් එකකට ගිහිල්ලා මොන හරි announcement එකක් දීලා එහෙම අපි හැමෝටම එහෙම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් නැහැ, අත්දැකීමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්විව් එකක් කන්ඩක්ට් කරලා ඉන්ටර්විව් එකට ගිහිල්ලා කොහොමද මොනවද වෙන්නේ කියන එක මීටින් එකක් ඕගනයිස් කරන විදිය සංවිධානය ඒවා කියන්නේ ඒ හැම දෙයක්ම බැරි වෙන්න පුළුවන් අපිට. මොකද අපි හැමෝම තාම ඉගෙන ගනිමින් තමයි පවතින්නේ. ඉතින් එහෙම කියලා එතනින් නවතින එක නෙවෙයි වැදගත් වෙන්නේ. මොකද මමත් කියන්න පුළුවන් මමත් පොඩි කාලේ පාලිලානක් දන්නවා ඇති හැමතිස්සෙම නිකන් අනිත් අය කතා කරොත් විතරයි මම කතා කරන්නේ. අනිත් අය කතා කරේ නැත්නම් මම කතා කරන්නේම නැහැ. මම මගේ පාඩුවේ මගේ වැඩ ටික බලාගෙන සද්ද නැතුව සයිලන්ට්ලි ඉන්නවා. ඉතින් එහෙමයි. එහෙම නවත්තන්නත් බෑනේ. මොනවද කතා කරන එක නවත්තන්නත් බෑනේ. නෑ නිකන් කිව්වා. ඉතින් එහෙම කියලා සදාකාලිකවම එහෙම නිකන් හිර වෙලා එහෙමම තමන් ගැන හිතලා එහෙම තියෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මටත් ඒක කියන්නේ ඒකෙන් ගැලවෙන්න පන්නරේ ආවේ මෙන්න මේ පබ්ලික් ස්පීකින් නැත්නම් ගැවල් ක්ලබ් එකකට ජොයින් වුණාට පස්සේ තමයි ඒකෙන් මිදෙන්න පන්නරේ වගේ එකක් ආවේ. ඉතින් සයිදා හරිදා මේ මට කොහොමත් තව ටිකකින් සයින් අවුට් වෙන්න වෙනවා. මොකද කරන්ට් එකක් නැහැ. හැබැයි
කතාව කියාගෙන යනකොට පොඩි මටත් මේ අදහසක් ආවා මං හිතුවා ඒක කියලාම ගියා නම් හොඳයි කියලා. මේ ඇත්තටම මේ ඉස්සර මමත් ගොඩක් අර ඉන්ට්‍රෝවර්ටඩ් කැරක්ටර් එකක්. ඒ කියන්නේ මේ ගොඩක් කට්ටිය එක කතා කරන්නේ නැහැ. ගොඩක් මම තනියෙන් හිතනවා කල්පනා කරනවා විතරයි. නමුත් අර මිනිස්සුත් එක්ක එන්ගේජ් වෙන්නේ නැහැ. කතා කරන චරිතයක් නෙවෙයි. නමුත් ඇත්තටම කැම්පස් එකට ආවට පස්සේ ගැවල් ක්ලබ් එකට ජොයින් වුණාට පස්සේ ඒ පැතිකඩ වෙනස් වුණා. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුත් එක්ක කතා බහ කරන්න අනිත් මිනිස්සු කියන දේ හොඳට අහන් ඉන්න ඊට පස්සේ තමයි ඇත්තටම තේරුනේ කොච්චර ඒක වටින දෙයක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ එතකන් මට ඒක කියන්නේ අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ. ඒක ඒ තරම් වටින දෙයක් කියලා. දැන් අනිත් අය තම තමන්ගේ අත්දැකීම් බෙදා හදා ගන්නකොට ඒව ගැන කතා කරනකොට තමයි අපිට තේරෙන්නේ අනිත් එයාලත් අපි වගේම එක සමාන අත්දැකීම් වලට මුහුණ දෙනවා නේද කියලා. එතකොට එතන ඇති වෙන අර කනෙක්ෂන් එක ගොඩක් වටිනවා. ඒ වගේම ගොඩක් දේවල් අපිට අන් අයගෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් ඔක්කොම සිද්ධ වෙන්නේ අර කියනා වගේ ඒ කමියුනිකේෂන් ස්කිල් එකත් එක්ක. ඉතින් මට නිකමට හිතුණා මේ අයිඩියා එක මෙතන කිව්වොත් හොඳයි කියලා. over to you. බොහොම ස්තුතියි හරිදයි. ඔව් ඒක ඇත්තටම ඇත්ත. මොකද මමත් කියන්නේ මගේ පවුලේ තාත්තා අම්මා ගත්තත් කියන්නේ තාත්තට ඕනේ වෙලාවක ඕනේ තැනක ජෝක් එකක් දාලා හැමෝම එන්ගේජ් කරන්න පුළුවන් ඒ වගේ. ඒත් මම නිකන් ඒකෙම විරුද්ධ එක නිකන් පැත්තක වෙලා මගේ පාඩුවේ ඉන්නවා ඒ වගේ. ඉතින් මම හිතුවේ මම එහෙමම හැමදාම හිර වෙලා ඉන්න වෙයි කියලා. ඒත් එහෙම නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු හම්බ වෙනකොට කාලයත් එක්ක ඒ ඔක්කොම වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මම කියන්න ගියේ. මමත් පාදිනානගේ එක්සැම්පල් එක පොඩකම් කරන්න තමයි හිටියේ ජිම් එකේ මේක. පස්සේ මට හිතුණා يعني ඔයගලන් හැමෝම හිතන්නේ ඉංග්‍රීසි වල බේසික්ස් දන්නේ නැත්නම් කමියුනිකේට් කරන්නත් බෑ කියලානේ. එහෙමම නෙවෙයි. කියන්නේ ඒක හදාගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මම මේ දවස් ටිකේ ෆ්‍රෙන්ච් භාෂාව ඉගෙනගෙන ගියා ඔන්ලයින්. හරිද? ඔන්ලයින්. ඉතින් එතකොටත් මට තේරෙන්නේ කියන්නේ රිසෝර්සස් ඔක්කොම තියෙනවා. එළියේ තියෙනවා ඒ ඔක්කොම ඉගෙන ගන්න. ඇප්ස් ඉඳන් තියෙනවා. මටත් ෆෝන් එකේ ඇප් එකෙන් තමයි මම ඉගෙන ගත්තේ. ඉතින් ඔක්කොම තියෙනවා. ඒ මට ග්‍රෑමර් මොකුත් දන්නේ නැහැ ෆ්‍රෙන්ච් වල. රයිටින් චුට්ටක්වත් බෑ. කතා කරන එක තේරෙන්නේ නැත්නම්. එහෙම තමයි. ඒවා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අර කතා කරන එක තමයි හදා ගන්න ඕනේ. ඒතර අර self confidence කියන එක අපි හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක අර කතා කරන්න මිනිස්සු හම්බ වෙන්න තමයි ඒක ඔක්කොම දියුණු වෙලා යන්නේ. එක තැන හිර වෙලා හිටියොත් يعني කිසිම උනන්දුවක් දැක්ුවේ නැත්තම් එතනම තමයි හිර වෙලා ඉන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒක කීමත් සමග මම වගේ කතාව අවසන් කරනවා. පාදිනාන over to you. බොහොම ස්තුතියි සයිදා. නැහනම් මම හිතන්නේ අපි guest speakers ලා ඔක්කොම මේ ගලගේ knowledge share කරා. මම හිතන්නේ අපිට තව half an hour වගේ තමයි තියෙන්නේ. So I'll try to make this quick. Thank you Saida for taking the opportunity and speaking up. I mean it's a big deal to get people down and share their knowledge. So in the next session let me talk about how a Gavel or Toastmasters meeting works. I mean, I'm just going to give you a brief outline with some cool animations that I made. Hope you guys enjoy it. Okay. So, metana inne ara man kiwage inna set එක හරි මේ meeting එකට I mean 10ක් 15ක් වගේ ඉන්නවා. but at least 10ක් වගේ ඉන්න එක සෑහෙන වටිනවා. 10ක් හරි 15ක් ඉන්න එක සෑහෙන වටිනවා. මෙතන ඊළඟට දේ තමයි එක රෝල් ප්ලේස් ලා ඉන්නවා. රෝල් ප්ලේස් ලාගෙන් මම අදහස් කරේ මේ එක responsibilities දෙනවා සතියකට කලින් මේ අය මේ දේවල් ගන්න ඕන කියලා. I'm not going to go into detail, but each person has a particular role. හරි? දැන් මෙතන timer කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා, grammarian ඉන්නවා, accountant කියලා ඉන්නවා, අර උදිත කතා කරපු round robin master කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් මේ වගේ roles එනවා. ඉතින් මේක තමයි අර leadership aspect එක. ඉතින් speaker අතර මේ කතා කරන කෙනාට එච්චර වැඩක් නැහැ මේ Gavel meeting එකේ. හැබැයි මේ වගේ role players අට මේගොල්ල මේ responsibilities තියෙන කට්ටියට තමයි වැඩ තියෙන්නේ. දැන් ඉස්සෙල්ලාම table topics master ඇවිල්ලා කියනවා okay මේක තමයි
මේක තමයි අපි කතා කරන්න යන මාතෘකාව, මේක තමයි අද දවසේ තේමාව, ඒ කියන්නේ තීම් එක වගේ දෙයක් කියනවා. ඊට පස්සේ එයා නැවත වතාවක් එනවා. ඉතින් මේක මේ ස්ටේජ් එක තමයි වෙන්නේ. හරි? ඒ කියන්නේ මේ පොඩි කාමරයක මීටින් රූම් එක කෙනෙක් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා කතා කරනවා. පස්සේ ආයෙ යාගේ තැනට ගිහිල්ලා වාඩි වෙනවා. පස්සේ එතනින් ඊළඟ කෙනාට ඉන්විටේෂන් එක එනවා. එයා ඉන්විටේෂන් එකක් අරන් යනවා. ඉතින් මේක දැන් ඔන්ලයින් සෙටින් එකක හින්දා මේක අර ඒ විදියට මේ තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ මාතෘකා ටික දුන්නට පස්සේ ස්පීකර් කෙනෙක් ඉදිරිපත් වෙලා කතා කරනවා. මේක ටිකක් අමාරුයි ඕන කෙනෙක්ට. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් පුරුද්ද තියෙන කෙනා තමයි යන්නේ. ඉතින් එයා කතා විරුණාට පස්සේ කට්ටිය අප්පුඩි පාරක් දාලා ආයෙ එයා සීට් එක ගන්නවා. ඉතින් අර මේ අප්පුඩි ගහලා මිනිස්සුන්ව මේ සපෝට් කරන එක තමයි මම ඇත්තටම ආස කරන්නේ. යම් පොඩි දෙයක් කරත් හැමෝම අප්පුඩි පාරක් ගහලා කියනවා මේ good job කියලා. ඊට පස්සේ තව ස්පීකර් කෙනෙක් එනවා. ඊට පස්සේ මෙයා කතාව ඉවර කරාට පස්සේ තව කෙනෙක් එනවා. දැන් මේ ඔක්කොම ඉවර වුණාට පස්සේ මේ ජෙනරල් ඉවැලුවේටර් කියලා කෙනෙක් එනවා. ඉතින් එයා තමයි නිකන් ලොක්කා. මෙයා යටතේ තමයි අනිත් ඉවැලුවේටර්ස්ලා ටික එන්නේ. ඉතින් මම ඒ ටික ගන්නම්. ඉතින් මෙතනදී මම ගත්තේ කවුන්ටර්. ඊට පස්සේ මෙතන ඉන්නවා මේ කවුද ටයිමර්. පස්සේ ග්‍රැමේරියන්. ඉතින් මම උදිත මේගොල්ලන්ගේ රෝල්ස් කිව්වට කමක් නැද්ද? මිනිස්සු බය වෙයිද? පොඩ්ඩක් බය වෙයි කියලා පොඩි බයක් ආව කමක් නැහැ කියලා දාමුනේ. හරි. දැන් ආකවුන්ට් කියන පුද්ගලයා කරන්නේ මේ ස්පීචස් කරපු අයගේ බලනවා ඒගොල්ලන්ගේ රිපීටිංగ్ වර්ඩ්ස් මොනවද කියලා. දැන් මගේ වුණත් මම කතා කරනකොට ගොඩාක් අඩුපාඩු තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම සමහරට එක වචනයක් කීප වතාවක්ම කියනවා. නැත්නම් ෆිලර් වර්ඩ්ස් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ඔබ්සර්ව් කරලා මේ පුද්ගලයා මීටිං එකේදී රීඩ් අවුට් කරනවා. දැන් මේක කිව්වා කියලා ලැජ්ජ වෙන්න එපා. මොකද එහෙම කිව්වොත් තමයි අපි තේරුම් අරගෙන ඒ වැරද්ද හදාගන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඉන්නවා ටයිමර් කියලා පුද්ගලෙක්. දැන් ටයිමර් එයාගේ රිපෝට් එකේ කියන්නේ මේ කතා කරපු කෙනා මෙච්චර වෙලාවක් කතා කරා. මොකද සමහර තැන්වල ටයිම් ලිමිට් එකක් තියෙනවා. විනාඩි 2යි කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් විනාඩි 2 පැන්නොත් කියනවා මෙයා විනාඩි 2ක් පැන්න. නැත්තම් අඩුවෙන් කතා කරා. ඉතින් ඒ ෆීඩ්බැක් එකෙන් ඇත්තට අපි අපිවම ඉම්ප්‍රූව් කරන එක තමයි වෙන්නේ. ඊළඟට ඉන්නවා ග්‍රැමේරියන් කියලා කෙනෙක්. මේක ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් කෙනෙක්. ඉතින් මෙයා තමයි බලන්නේ මේ හොඳට ග්‍රැමර් පාවිච්චි කරාද, හොඳ අලුත් වචන පාවිච්චි කරාද, එයා රෙකමෙන්ඩ් කරපු වචනේ පාවිච්චි කරාද, අන්න ඒ වගේ කතා කරන කෙනෙකුත් ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවද මේ වගේ එන්වයරන්මන්ට් එකක ඕන කෙනෙක්ට මාර විදියට මේ කමියුනිකේෂන් එක හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක තවත් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා but මේක නිකන් බේසික් concept එකක් මම මේ දුන්නේ. හරි? so දැන් අපි කතා කරමු අපේ meetings වල මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. දැන් මේක online හරි? තනිකරම Zoom හරි මොකක් හරි මේකකින් යන්නේ. අපි meeting එකේ කියමු 15ක් 20ක් වගේ ඉන්නවා කියලා. මෙතන timer කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. timer කරන්නේ එක කෙනාගේ මේ speech එක time කරන එක. so then we are introducing a new person called master of ceremony, MC. Hari? So what that person does is he or she conducts the meeting. So that is in red. Now the responsibility of the master of ceremony is to decide on a theme. You know, ඒ කියන්නේ තේමාවක් කියලා මම අදහස් කරන්නේ මේ මීටින් එකේදී අපි holidays ගැන කතා කරනවා. තව මීටින් එකේදී අපි ළමා කාලය ගැන කතා කරනවා, childhood නැත්නම් memories ගැන. ඉතින් ඒ මීටින් එක දවසේ අපි ඒකට අදාළ දේවල් ගැන විතරයි කතා කරන්නේ. so දැන් මම ඉස්සරහට කියන්නම් මේකේ එක levels තියෙනවා, stages තියෙනවා අපි කරන්න ඕන. ඉතින් ස්පෝර්ට්ස් ගැන කතා කරනවා. guys මට මේ පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේක උදිත බුලන්ගේ ඉන්පුට් එකත් අවශ්‍යයි. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ දේවල් වල අපි political දේවල් නැත්නම් එහෙනම මේ controversial දේවල් ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. because අපි කැමති නැහැ මිනිහ පුද්ගලයෙක් එක්ක මොකක් හරි මේ අමනාපයක් ඇති කරගන්න. මොකක්ද හිතෙන්නේ? ඔය කියන්නේ මේ අර කතා කරන්න නැති ಜಾති තුනක් තියෙනවානේ. කතා කරන්න නැති ಜಾති මට ඒක හරියට මතක නැහැ. මොකද්ද මචංගේ? Religion and politics. sorry? Religion and politics. ඔය තුන අපි කතා කරන්නේ. okay. so අන්න ඒ මාතෘකා තුන ඇරුණාම අන අනිත් මාතෘකා ඕන දෙයක් කතා කරමු. කෑම ගැන කතා කරන්න පුළුවන්, ක්‍රීඩා, ස්පෝර්ට්ස් ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. because ඒක නිකම් principle එකක්. because අර මේ අපි කැමති නැහැ මිනිසුන් එක්ක මොකක් හරි නිකන් to make them feel uncomfortable.
හිතන් බලන්න දැන් මොකක් හරි ඡන්දයක් තිබිලා කෙනෙක් ඇවිල්ලා කියන ආඩේ අපේ පක්ෂේ තමයි නියම උඹලගේ පක්ෂේ චාටර් එහෙම ඒක මේ ඔක Facebook වල ඔයගොල්ලන් දකින්නවනේ ඉතින් ඒක අනවශ්‍යයි මොකද මේ අපි ඉස්සලාම මේ අපි මේ යාළු වෙලා නිකන් මේ බැඳීමක් ඇති කරගෙන අපි ඊට පස්සේ තමයි ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න ඕනේ පක්ෂ අතර මේ ගවල් ක්ලබ්ස් තිබ්බනම් කොහොමද නේ බං okay so ඊළඟට දැන් අපේ plan එක මම පෙන්නන්න දැන් ඔයගලන්ට මම ෆෝම් එකක් දෙනවා මේ chat එකට මම මේක අප්ලෝඩ් කරන්න ඒත් එක්කම මේ වීඩියෝ එක මිස් වෙච්ච කට්ටිය ඉන්නවනම් මම මේ වීඩියෝ එක දාන්නම් වීඩියෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක බලන්න ඒකෙදිත් මේ ෆෝම් එක තියෙනවා හරි මේ මිස් වෙච්ච කට්ටියට කියන්න මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක චෙක් කරන්න කියලා මේ ෆෝම් එක තියෙනවා මේ ෆෝම් එකේ එක එක ඉන්ෆර්මේෂන් අරගෙන අපි ඔයගලන්ව ගෲප්ස් වලට කඩනවා කියන්නේ ඒ ෆෝම් එක බැලුවම ඔයගලන්ට තේරෙනවා මොන වගේ දේවල්ද අපි අහන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ෆෝම් එකේ අපි එක ලීඩර් කෙනෙක්ව අපොයින්ට් කරනවා. මේ ලීඩර් කියලා කෙනෙක් නම් මේ මහා ජේෂ්ඨ උත්තමාචාර සීන් යන්නේ නෙමෙයි. just to keep in touch with us. ඒ කියන්නේ දැන් අපි සෙට් එකක ඉන්නවනේ. මා යුදිත සයිදා රමල්කා හරින්ද අපි සෙට් එකත් එක්ක that person keeps in touch to share knowledge and information. So we will have meetings with this person and sort of teach him, try this out at your meeting, try these things, or if he has problems he will come and talk to us like that. I mean this is just for the time being to help you guys get started. Excuse me. So and these පොඩ මේ දවසට මේ සෑහෙන සීතලයි බං ඉතින් මේ මාර මේ බේලිච්ච ගතියක් තියෙනවා බුරට. So this leader, whatever knowledge he gets, he shares it amongst his group, right? And for the groups, we will sort of send videos on different tips or resources, but mainly මේගොල්ලන් අතර මේ information ටික share කරන එක තමයි වෙන්නේ. ඊළඟට these groups will meet weekly or bi-weekly. That is up to you guys. And for this අපි recommend කරනවා Google Hangouts, Discord පාවිච්චි කරනවා. Discord ගන්න පුළුවන්, Zoom ගන්න පුළුවන්. හරි? එක එක දේවල් තියෙනවා. So and also these groups can meet another Gavel club. දැන් මෙතනදී තමයි මම කිව්වේ දැන් හදිසියෙන්වත් group එකක යුනිවර්සිටි ළමයෙක් ඉන්නවා නම් ඒ යුනිවර්සිටි ඉන්න ළමයාට Gavel club එකක් තියෙනවා නම් එතකොට ඒ ළමයාට පුළුවන් මේ group එකයි අරගොල්ලන් අය පොඩ්ඩක් එකතු කරගෙන මොන හරි දෙයක් කරගන්න. මේක තමයි අපි හිතන්නේ. because මම දන්නවා මේ සමහර ළමයි ඉන්නවා ඇත්තට outstation schools වල ළමයි ඒගොල්ලන්ට මේ වගේ දෙයක් හිතා ගන්නවත් බෑ කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් කියන්නේ මගේ විෂන් එක තමයි දැන් කවදාරි මේ වගේ ළමයි එකතු වෙලා online platform එක එකිනෙකාට උදව් කරගෙන මේ skill එක හදාගෙන යන එක. හරි? So every week you will appoint role players. එක එක responsibilities එනවා. හරි ඔයා timer මේ සතියට. ඔයා MC ගන්න. මේ මාතෘකා ටික හොයන්නේ එක එක දේවල් දෙනවා. ඉතින් ඒක අපි ස්විච් කරනවා. එක එක සතියට එක මාරු වෙනවා. so ඔයගොල්ලන් යාළුවෝ හැටියට එකතු වෙනවා මීටින් එකේදී ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් හැමෝම ලීඩර්ස්ලා හැටියට ඉම්ප්‍රූව් වෙනවා. මේ වගේ අනිත් groups උත් ඉම්ප්‍රූව් වෙනවා. ඉතින් කාලයක් ගියාට පස්සේ මේ 70 දෙනා 80 දෙනා සිරා කමියුනිකේටර්ස් වෙනවා. ඒක ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙයි තවත් groups එහෙම හදාගෙන යන්න. so this is මේක තමයි idea එක. හරි ඉතින් උනොත් හොඳයි නැත්නම් ඉතින් අපි මේ හිත හදාගෙන වැඩක් බලාගෙන ඉමු. so මම මගේ versions ටික කියන්න. first of all stage 1 එකේදී my expectations is in MC comes and gives an introduction about the theme. හරි and then එයා invite කරනවා speakers ලා කීප දෙනෙක්ට ඇවිල්ලා කතා කරන්න කියලා. ඇති ප්‍රමාණය කියන්නේ ඕන තරම් කතා කරන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි කවවත් ෆෝස් කරන්න එපා. බල කරන්න එපා. නිකම් volunteersලාත් හැටියට තමයි එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ටයිමර් කෙනෙක් එළියට ඉස්සරහට අවිල්ලා කියනවා හරි speaker 1 ඒ කියන්නේ රමල්කා spoke for 20 minutes and 45 seconds. Saida spoke for 5 minutes and 3 seconds. ඒ වගේ එක එක පුද්ගලයාව ටයිම් කරලා එයා මේ report එක දෙනවා. so ඒක හොඳයි. so මේක meetings 3-4කට ඔයගොල්ලන් කරන්න. team එක මාරු කරන්න. පස්සේ මේ එක එක අයට කතා කරන්න දෙන්න. ඒක නිකන් මේ පොඩ්ඩක් අර warm up එක වගේ. stage 2 තමයි round robin session එක. හරි? so MC team එක දෙනවා.
දැන් MC person එක්කෙනෙක්ව ඉන්වයිට් කරනවා කතා කරන්න. හැබැයි මේ පුද්ගලයාට තප්පර 20යි දෙන්නේ. ඉතින් ටයිමර් කරන්න ඕනේ දේ තමයි ස්ටොප් වොච් එක තියාගෙන මොකක් හරි බෙල් එකක් හරි ගහන්න පුළුවන් නම් ටින් ටින් වගේ ගහන්න ඕනේ තප්පර 20කට විතර. මම දන්නේ නැහැ මේ කොහොමද මේ ප්‍රැක්ටිකලි අනිත් අය කරන්න කියලා. උදිත? අපි නම් අත්දැකීමෙන් කියන්නේ බෙල් එක ඇහෙන්නේ නැහැ. දැන් මම කතා කරනකොට ඒක ටික ෆාදිල්ලා එක කතා කරොත් ඇහෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ Zoom වලින් කට් වෙනවනේ ඒක. ෆාදිල්ලා එක කතා කරනකොට තප්පර 20 වෙලා මම බෙල් එක ගැහුවට ඒක ඇහෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපි කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරලා තප්පර 20 කවුන්ට් ඩවුන් එකට දානවා. දැන් කරන්නේ ඒක. ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරලා තප්පර 20 කවුන්ට් ඩවුන් එක දානවා. හරි. ඒකත් හොඳ අයිඩියා එකක්. ඉතින් මේ so guys මේ අපි මේ ideas දෙනවා ටිකක් try කරලා බලන්න. එක දේවල් තියෙනවා නම් අපිටත් කියන්න. මොකද කවුරුත් මේ වගේ දෙයක් මේ කරලා නැති හින්දා. හරි. so ඊළඟට තප්පර 20 කතා කරාට පස්සේ MC ඊළඟ person ව invite කරනවා. මේක හැමෝම කරන්න ඕන දෙයක්. හරි. but අර මේක අර නිකන් ගීයෙන් ගිය වගේ. ඊළඟට invite කරන පුද්ගලයා අහන් ඉන්න ඕනේ අර කලින් කතා කරපු එක්කෙනා අන්තිමට කිව්වේ මොන වචනේද කියලා. ඊට පස්සේ ඒ වචනෙන් කරන්න ඕනේ. දැන් කියමු බලන්න මගේ ස්පීච් එක මම කතා කරන ගමන් තප්පර 20 වෙනවා. Okay, I like to go swimming but I am afraid of the water. ටංගල මේ තප්පර 20 ඉවර වෙනවා. ඊට පස්සේ water කියන එක කියන තැනින් තමයි උදිත පටන් ගන්න ඕනේ. ඉතින් උදිත කියනවා මොනවාරි දෙයක් කියන්න මචං water වලින්. Water is something that is essential for us to survive. Yeah. ඒ වගේ එන මේ මාර සීරියස් දෙයක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. හරි එහෙනම් මේ පොඩි ආතල්ලයක් අරන් මේ කතා කරන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඒ වගේ එක්කෙනාට පාස් වෙනවා. හැබැයි මේකෙන් ඇත්තට බලන්නේ ඔයා හොඳට සවන් දෙන්නෙක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා අහුම්කන් දීලා මේ ඉන්න ඕනේ මේ අනිත් කෙනා මොකද්ද කතා කරන්නේ කියලා. ඒක සෑහෙන්න ඉම්පෝර්ටන්ට් දෙයක් මේ කමියුනිකේෂන් වල. so මේක කරාට පස්සේ ස්ටේජ් 1 එක ආයෙ මෙතනදී කරන්න. ස්ටේජ් 1 එකේ අපි කතා කරපු දේවල් ටික ඊට පස්සේ එතනින් ඉවරයි. ස්ටේජ් 3 තියෙනවා. මේක ටිකක් එක ලෙවල් එකක්. දැන් අර ලෙවල් 1 ලෙවල් 2 මේක දැන් මේ ලේටස්ට්ම ලෙවල් එක. ස්ටේජ් 2 වලින් පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ MC topics 5ක් prepare කරනවා. හරි? based on a theme. දැන් කියමු බලන්න theme එක නම් on holidays. මේ හොඳ මාතෘකාවක් කියන්න මචං. පුදිද? මේ හරි ළමක holidays නම් theme එක මේ how I spend my holidays. how I spend my holidays. හරි අපි මේ ඒක හොඳ මාතෘකාවක්. නැත්තම් මේ නැත්තම් the worst holidays that I ever spent. my first love. ඒකත් වෙන්න පුළුවන් නේ බං holidays කාලේ මේ මොනාරි ප්‍රේම සම්බන්ධයක් තියෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ මාතෘකා ටිකක් දාන්න මිනිස්සු පොර කනවා සමහරට මේවා ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මේක දෙයක් හරි. so volunteer එනවා. volunteer එනකොට තමයි මාතෘකාව දෙන්නේ. ඉතින් ඒ වෙලාවෙම කතා කරන්න ඕනේ. මේකට කියන්නේ impromptu කියලා. ඒ කියන්නේ කලින් දවසේ prepare වෙන්න බෑ. ඒ වෙලාවෙම ඇවිල්ලා කතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විනාඩි 2යි දෙන්නේ. මේ ටයිම් අර කලා වගේ විනාඩි 2කට කවුන්ට් ඩවුන් එක දාලා මේ දෙනවා. ඊට පස්සේ ස්ටේජ් 1 කරන්න. මේ ඊට පස්සේ ස්ටේජ් 1 එකට ආයෙ මාරු වෙන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි? so මං කිව්වා වගේ අර core values ටික මතක තියාගන්න. කවදාවත් වෙන කෙනෙක් කතා කරාම hina වෙන්න එපා. හැමෝම සමානයි කියලා සලකන්න. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් අයියා අක්කා කියන්නේ නැහැ. toast master හරි ගැවලිය කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් සර් මැඩම් ඩොක්ටර් ඒ වගේ දේවල් කියන්න ඕනේ නැහැ. මේ ගැවලියට මේ ගැවලිය රමල්කා ගැවලිය සයිදා එහෙමයි කතා කරන්නේ. ඒගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් කමියුනිකේටර් නැත්නම් ස්පීකර් කියලා මේ ඉස්සරහට වචනයක් දාලා කියන්න. ස්පීකර් හරින්ද is talking now. ස්පීකර් මේ රුසිරි ඒ වගේ කියන්න පුළුවන්. හරි? ඒත් එක්කම be supportive. මොන හරි වැරද්දක් වුණාම කියන්න ගණන් ගන්න එපා. අපි ඊළඟ එකේදී හදාගමු. මෙන්න මේක තමයි ඇත්තටම අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේක තමයි ගොඩක් අපේ ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ නැත්තේ. ඉතින් මේක තමයි තියෙන්න ඕන දේ. සපෝටිව් කම. හරි? අන්න මතක තියාගන්න කවදාකවත් කෙනෙක්ට ෆෝස් කරන්න එපා කතා කරන්න. ඒගොල්ලන්ට කාලය දෙන්න. සති 2-3ක් ගියාට පස්සේ මේ ඒ පුද්ගලයාට කොන්ෆිඩන්ස් එක අරගෙන කතා කරන්න පුළුවන් වෙයි. so connecting methods හැටියට මම recommend මේ Zoom, Google, Discord වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. pro account එකක් තියෙන කට්ටියට links හදන්න පුළුවන්.
මේ මීට් එකේ සිරාම සීන් එක මම හිතන්නේ මිනිස්සු 100කට වුණත් පැයකට වගේ සෙට් කරගෙන කතා කරන්න පුළුවන්. Discord එක හොඳම දේ ටයිම් ලිමිට් එක නැහැ. හැබැයි 25 people වීඩියෝ දාගෙන වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් try කරලා බලන්න. මේ apps මාර සිරා. So yeah, my advice to groups is please do communications through email because it's a valuable skill for you in the future. මේක මේ මොකද මම recommend කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ WhatsApp groups, Facebook groups කැමති නම් හදාගන්න. මට කිසි විරුද්ධත්වයක් නැහැ. But try to be professional. මොකද මේ මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ experience එකෙන් පස්සේ නිකන් සෑහෙන මේ quality ඔයගොල්ලන්ගේ මේ self worth එක මාර විදියට improve වෙනවා මේ වගේ skills මේ ඉගෙන ගත්තාම. So මගේ emails ගැන මම video series එකක් හදලා තියෙන්නේ. පුළුවන් නම් ඒක බලන්න. ඒකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම support each other. හරි? And at the meetings speak only in English. Okay? ඒක rule එකක් හැටියට දාන්න. ඒ කියන්නේ අපි meeting එකේදී we are only talking in English. මොන හරි අපහසුතාවයක් තියෙනවා නම් කමක් නැහැ මාරු වෙන්න. But always try to do that because you are trying to improve this, right? At the end of the day. So yeah, මෙතනදී මගේ මේ තියෙනවා මේ how to write professional emails. Please watch that videos and get an idea. It will help you immensely. So right, so thank you so much for your time. I will share the form now, and you can take down these email addresses and contact them if you have any problems. I will share the form now onto the chat. Give me a second. So I mean, we are done with our workshop. The next stage is through the forms. So if you have any questions, by all means, go for it. I didn't hear you. I'm sorry. How many group members would be there for a group, sir? We try to put at least 20 or 25. Yeah.